بيشتي كوشو يلا زين. مشهور. ديل مارشال خيو مسرنا هدوء كم هدوء بيتش هذا عن شكرا شنو ألفية شر خير وين نحكي شغلات والله ساخن لا لا شرق لا دوتش لا وق لا سعدي زن عدال دلاري جيم بيردوش نيسا قبل سكاي دعوة دعوة المكشوف قدرتم زغوش Грамотно, полное из информационное пространство, вы ночи тем юкдающие, да, мусумета, тикча вариант, иду. واي براندوي مدعو الايفون جنيه تليفون موي براند ميري اشتا براندوي ناس مويوه هم تيشدلش تاني حكيش لا توش دقوي صورة كرش ما كرتشن بيحكي ديش ميال ديش بوي غدو واسكي خير بات أقوياء يتسواش يتيقوا غيرتن إيوين يتاع بيش سيجيش باهيتن تلا تقتالي إيوين تاني حكيت مدات دعدول وشانا شريعات مريعات ترريش مرريش بوي عليال ليال يغني يحاد يعني يقتدي أكثر يعني يقوش دات تعني دينا وين صندقية كان تقولي هم تامشي نم يسويتكي ويسوي جوج خينا انت خلش بوي انت пример сунцаш возраст чмелари например на انت كرس توما خلاي كرس ايدل خلاي شادك خلاي والله نوختي قلبو اللمبات تغنسن سخينا عنس например на ستار فيديو سونك شوكن ستار غالي وقليل شنا يرتشكا شابر ساخذ برياتنا اديت ساخذ صعب وش بالبات جابش مي جابش إيتوشن تاع خذ إيوه خذ زدو يعني خذ فورميو برشا قاع نورمال خذ تعيش مقي ناخ تانا فونا مسا تعوش بيشا نابول تعمش بقيش تان ديش ورث ديز أتكلم سجع السري سويتكي سويت ريولتنيرش سار государственный атеизм ده سطح ودوخ شانس تخلص ده دوخ تدلسا شيء أشيب كي تغنى خلو يرسي خيط شو ده وين جيم ولا إن يديولوجي يشوتوا خسر وين دل هي تنبو تغنى تار يسبورت وتني عروج أو قلد آخر درس تغنى ده انت اتخيل تان ديش دولم شتات ورساك ديزي هردا ديزي انا خيش تيات بور برخر وملوتي ال نوختي ادنز ناكشنا وات اردر تار بوسول بناخا اليل دوال يات اردر هنداج اتخيل بوسول دين تندو ال اشت يرامز مانخا اشت يغادرنا انتان اديوش دولم شتيش ناخ اتخيل قيتر باتري خاتسونا وقاعد ديتك ديتش دوي وشون دقدا ومصهم دويش خنا إذا وهم يختوا دقداش خنا وهم بصوبنا كستنا تعنت إمدايت غالي يقاتر وهم صغيرنا على يشترقهم أدمن تما دايت ويل أوستر أدمن تما دايت ويل أدم دار قلنا دو أق كاستي إذا كاستو والله أقبله يتقلوا شوكتك رغية تمسون كتابول سوهن ناخن انستهن وقت نزات وقن سوهم شديد ستويت المتيت بربرنا وشديل دا بربرنا خوي ستيت وشرحير والله تياب انستار هو فيديو وباقي نا جور شوق شاخولي يا ميتش ميت عغازقي
ол метке ла гали, ла ито, муардон нах будет приличный букуш. Нах гуш вообще старый он чуешь, примерно 70-е, 80-е. То есть он шуешь, на ой лёха сей, вызанде ларнах эн. Акар единственное, что он наши ош угары, чов коммунистическая айдал, чана. Ой нохчик, да, сейчас одета, бой нах ченти ога. Лоузерга шен лила хоч. Шей بري ذكر شيء هما خلا نهتهندو كرتيندوي действительно تاسكت نزهت ويقام بيج سمعت ما وي وريت يوم يكن وعارس ودعوات وأبشيس ويقير بوش هنت حال ناخ بو برا حال ناخ هم جن ناخ برا جن دقهم جن ناخ بر شيء ديشكرهم حدوخش در أكتانا ات إيديولوجيا ديشكر دول مو دخادين ها وي غلق شوق شاها ات يقدوخش دات دخادين اتخن ناخ خلونش جن بر شيء ديشك دوتش دو سويت دول دال إمام شميل والشين لينك خوش برهون دات ديشك حدين يخسبري أحبغر هنت هر ملا ديول شو ما جن بات يش خوش بقوش نو هما جن بات هون عياشول كنش كتخير هون هما جن تخلر هاي باركش تا همش هون هاي جن تخلر ثاني ويق رازنت ما هي جن والتج on تو فيديو on اوبت تيوتون قاس نوتون هما عياش خلج هما قاس كنش كيات كايوت نو هون حين أهلين يناخشم جن هو قاس نور دات أهدو ترى يازين شوارب من زير أغر حوتون شام خالور بات إيه كلن تخرج يوي حال ناخنا يوم جن درتان هور شو ما جنا بات راسل يكينك شو ما يش يكينك يش إيمان دولم إس و محدين دك دوخين دادخ بخوت يعني والله ديشر دوي شي خوق إن ناخ سبريا بيجين قدك يحقلا ساقن شكلا ساقن بيتسهوا ويداش بس قدا يشوفه لو تعديش تقدوقصن يتأحرهم واجم ما قيتشو تق ولا عواتا ديشر اختصر إيش تتأول إيش تا ديشر اختصر إيه مصهم دوزا دوزن اسقع كوك ويتن دو يقام دات أتغن هنزوين خلق يتديها اتكنال شا إبراهيم ديزر وين دول حالات تقوشا ويا قيتنا إيغي شي ويا حال تيشدو وين قوش دات قيتان مصان ويا مدر قوشدو ويا قيتان ودغيا شليشدو وين خلق تقوشدات إبراهيم ديك حد اللي دي كنال شا إبراهيم ديريس خليلون из как раз хочу повторить, да, чуть-чуть хахина коду хинс машалла. Вайта кодулен чурта гуманитарные проблемы шел шметтик шу так цат конфликтная военная ситуация шел шметтик шу штат тайпан халду и если на какой-то мерш шел пача халкивица муха там шелатериал штаёл шелашие как бы свободно, независимо и он шит. Церы от почалка аж полная супома на гуманитарный проект, правозащитный, юхта, ну массу кепар и поддержки рахадет, дунен чуришти точек шуица, халу охтели, сингет там шпелный шпол меттик. Из-за приемлемо, то есть приветствовать это, что есть цивилизованном мире, видите, я приветствовать это. Но хахай ситуации, что грубо идет целе, дела цад, мадер эл диеской цадсенс. Хакам шишна что хишур, хакам короче, массу на конвейер хватен. И русский, путинский туалет, лареш, масна по всему миру, да, и скуш должен. Цена Европе 300 тысяч, да, жены, цена по Турции, по там другим, там, соседским, с Россией, там, Казахстан, Швырже, Азербайджан, масна, что да, и скисен. Хакома, нахбу. И от чаял ситуация, ховага ваган, сахайн тахлилуг, вообще хайн-то там шлилушена, ты вообще никакой не проявляешь никакую активность. Но когда в Судане или
где-то там в Уйгурии там или в Палестине надо колодец какой-то выкопать, а их всегда увидите, я колодец, я езжу, да, короче, низко 200 миллионов, Бангладеш, Келиса, ну что, всех тебя, короче, бабушки царах, кайпи маме царах, короче, колодец, я хужаре е, хаел, короче. Но Турция, сен, да, Османская империя, наследие, Турция. Сега хужаре, джахар, дудая, царах, хужаре, хаел, литва, гуэбош. И он шлил довольно. Этот мир цивилизованный начинает тебя воспринимать как дурак вообще, там мазохистом, там маньяк, конечно, да. И вот пример, если привести, да, там параллельно, вот у тебя в квартире какое-то происшествие, да, там, скажем так, пожар, хочу веч, да, в квартире, что. Так, а вот ты там ответственный в семье папа, мама, там, которые являются главой семьи, там, скажем так, ответственными за своих детей, они вдруг во время этого пожара выскакивают, бегут, но на противоположную куда-то сторону улицы, где там у соседней там бабушки какой-то, да, свет, короче, там вот это счетчик выбило, короче. И начинают этой бабушки там свет вот это, подцеплять электричество, короче, и заниматься этим делом. И вот так люди все наблюдают, смотрят, и потом всем заявляют, ну это же мы же благое делаем, хорошее дело делаем, мы же там идем с бабушки свет, короче, ей же нужен, там счетчики монтируем. Когда хакер бэш, я дождая один пожар, нажал на ост был, что движение эти. То есть и санил ситуация, бабушкин, водорах, тер свет паяла, тер там туалет забиться, да, или короче, цадов, что она труба прорвать, я хыхила. И дикум дуис, то есть когда ты свободно вот у себя в квартире, доме где-то находишься, и там бабушка нуждается в твоей помощи. Но вот в такой ситуации, или лучше, ты показываешь, что ты полный там, психический там, маньяк, то есть полностью безбашенный, дебил его. Ты в этой ситуации свою семью, своих близких, на них плюешь и идешь куда-то вон туда. И цундел дуния, но ищет воспринимать плохо. И вы бы тоже, что любой ищет воспринять. Вы что клиеты, انت سيتواتي تي اوتيل دو دا وانت انا بابوشكشي تواليت تويشي سويت توشيشي تروح دويزو باقة بيش توال شو استقل سنة اش مسار بيل لكيهم ديبيل كروچ هم يلي وهو ديشي كروچ نايا اتونيا نايا بوقون اول قياشي حط انا ندعي يقول لي ищет ситуацию, вот такое отношение к нам. То есть, когда у нас народ, грубо говоря, сидит на бутылках, в этот момент ты идешь, ноешь с плакатами где-то, в Палестине, нужно колодец вырыть, короче. В Бангладеше 200 миллионов, Бангладеш страдает от недостатка там воды в деревнях, короче, там надо колодец имени моей бабушки, короче, выкопать. Ищет, типа того, ищет, пример я уж ударил, я группе человек. Сундел, юэ, войн вел отношения, как к полным каким-то мазохистам. Вот, ничего. И вот такие вот потуги, да, вот в то время, когда наш народ страдает, а ты идешь где-то там лазишь, да, в каких-то палестинских акциях, в каких-то этих непонятно где, ищет полный
Значит, тебе это все устраивает, тебе по кайфу, и все нормально, значит, ты мазохист полный. Тебе вот обидно, главное, что за других там каких-то аргументов было брать. И хулится, психологически это вот так выглядит. Вот то же самое там, когда в Мьянме вот это было, да, и, короче, начались вот эти вот волнения, Мьянме, геноцид, вожду. И ты, когда, например, являешься юристом или адвокатом такого из федерального уровня, да, и стоишь перед всем мировой общественностью, высказываешь, что впервые там в 20 веке, да, или в 21 веке прошел это первый геноцид в 20-м, по-моему, такого масштаба геноцид в 20 веке над бедным поселением Рохинджи, например, Нохчи Волш, федеральный адвокат Волш, а что высказывать Деш Волш на весь мир, значит, что твой народ на бутылках сидит, ты говоришь, это мне нормально вот так, уютно, удобно вот так сидеть. А вот там вот геноцид, и слезу подаешь. Аллах Акбар, там, субханаллах, посмотрите, как вам не стыдно, бесстыжие во всем мире. Иду его. Это неплохо, что ты кому-то помогаешь из модати. Просто когда ты сам в такой ситуации, и вот так вот ты действуешь, тебе дают оценку, как и подобает. То есть ты психически как бы выглядишь таким маньяком. Бехмобила шесовдах доходу. إبراهيم ما أدري هو قولش ده هو قولش ده هو قولش ده حلقة ناوتش حلقة توغير شلش بوخير ده هو قاتي اسمه هو قولش ده إيش تقولت موسى ما شو موسى هو شو موسى هو الخيط بوتين وإن قرآن داش قصدي أوبا إذا حقوا دي сразу халтуан лозунгу мы хотим шариата. Хухирду элхит. Хирду и вайн охчишу. Шара хирдуда мохсахин. С 96 по 99 год модерн шара. Гажмищи тир хамбеч на вот, расстрел, грабеж, вот, дик шара, домодервая, мы же установили шариат. Можем еще раз установить. Можем повторить, Бог, дух издуй? Да, можем повторить, конечно. Сун сага от Путин худина сокие чуат. Вот в Брюсселе в 2002 году Путин был нормальным, вроде придерживался традиционного ислама. Сидит там, полностью разъясняет, вот эта пресс-конференция международная, там журналисты все собрались. И сидит им, объясняет, что, короче, там исламисты там, они хотят установить шариат, халифат. Вы вот журналистам вот этим говорит. Вы из страны союзника Америки. Вы тоже в опасности, Бог. И как бы полностью весь мир предупреждает об вот этой угрозе радикальной, исламистской. А сейчас вдруг, там же он говорит об этих, о сунтуах Кореи, типа, если хотите, мы вам эту операцию таким образом, что у вас там, цитата, ничего не вырастет. Так, и сейчас
приходит, уже Кораны начал целовать, уже лозунги «Мы хотим шариата». Вахабистам мать, будут я тебя, что он тоже подсел, что ли, на это самое, на политический ислам. Он мечется, он сейчас в агонии, как и вся его банда. Он сейчас готов целовать и Коран, и филейные части Кадырова, если надо, что угодно целовать. Вот. Им приходит конец. Его, правда, пытаются сохранить, уберечь западные его покровители. Но это не получается, потому что украинский народ оказывает сопротивление. И мало того, что оказывает сопротивление, громит налево и направо банды российские. Вот поэтому, в общем-то, у них положение и незавидное. И он готов что угодно делать. За соломинку цепляется. Я на его месте... У него есть, кстати говоря, возможность сохранить себя у Путина и его банды. Я даже подскажу, вот, с помощью вашего чата подскажу, вот, как спастись. И утвердиться потом на долгие-долгие десятилетия. Если перво-наперво Путин признает преступной войну, Первую, Вторую Чеченскую войны, преступной, ведь до него генерал Рохлин, который был действительно патриотом России, вот, Рохлин же признал, пусть признает преступной войну, Первую, Вторую Чеченскую войну. Первое. Второе. Сразу, срочно отпустит всех, сколько там, 30-35 тысяч чеченских мужчин, женщин, которые сидят по страшным срокам, вплоть до пожизненного, по поддельным липовым этим делам. Их отпустит и даст компенсации. Достаточно, чтобы они начали нормальную жизнь, там, купили дома, там, приусадебные участки там, и так далее, ну, смогли вернуться в жизнь, как говорится. Потому что у них у всех жизнь отнята. Второе. Третье. Значит, объявить списки всех летчиков, которые в Первую, Вторую Чеченскую войну бомбили чеченские села. Вот. Четвертое. Вывести срочно все войска с территории Чеченской Республики. Вот. Все базы. Сейчас Чеченская Республика напичкана этими базами. Вот. Пятое. Пусть заявит о том, что навеки вечное Россия отказывается от оккупации Чеченской Республики. Я за другие народы сейчас не буду говорить, это их дело. Там ингуши, там другие, они не захотят отделиться от России, поэтому за другие народы я не хочу говорить. Нет никакого желания говорить. Но, значит, акцентировать в своем заявлении на том, что Россия навеки вечно отказывается от притязаний на Чеченскую Республику. Вот эти 5 пунктов, если он это самое сделает, я думаю, и чеченцы сразу всем народом стали бы, вот, как говорится, на его сторону. Вот. И он сохранился бы в своем качестве, вот, и так далее. Я вот через ваш чат бросаю спасительный круг Путину и его банде.
Наверное. А вот эти вот сейчас активизирующиеся хорошие русские имперцы, которые на Западе, вот такие как Асланян, потом богатырь еще с пеленок есть такой, Яшин, который тоже сейчас пишет о недоумении, ну, как бы проявляет свое недоумение из-за произошедшего в Волгоградской области. Вот это вот то, что там зэки, исламисты якобы там захватили вот этих там. Я сейчас отвечу сразу. Я перебью тебя, пока не забыл. Глубоко презираемый мной полковник Шендаков, вот, значит, искренности которого я не сомневаюсь нисколько, он действительно до мозга костей патриот. И очень-очень многое знает. Вот этот Шендаков несколько раз, значит, заявлял о том, что абсолютно все террористические акты на территории Российской Федерации, там, включая там, взрывы в трамвае, в троллейбусе, там, подземных переходах, вот, не говоря там о крупных там, взрывах домов, абсолютно все террористические акты совершены не единичными, не отдельными лицами, а спланированы, организованы и проведены спецслужбами Российской Федерации. Полковник Шендаков это заявлял. Поэтому вот эти все там кровопролитие в Крокус-Сити, вот нынешний там захват в Волгограде, это все 100%, 1000% организация российских спецслужб. Вот. Для чего это можно говорить много-много. Вот. Мы многие уже поднаторили в политике, мы сами можем домысливать, для чего это сделано. Вот. ИГИЛ опять заговорили, ИГИЛ, которого нет, вообще-то говоря. Вот. Точно так же, как и давно говорили о Бен Ладене. Вот. Полоумном старике, который со своим калашом бегал из одной афганской пещеры в другую, и который вдруг организовал такую грандиозную акцию по взрыву, по уничтожению башен-близнецов там, и так далее. Да? Вот эта акция неподъемная даже для крупных государств. Вот такая Франция, там, Англия, если бы заходили, Англия, может быть, ну, Франция, Германия, там, вот, даже такие страны не могли бы вот, организовать с помощью своих там диверсионных, шпионских целей там, и так далее, вот такую акцию не могли бы. Вот. Но спецслужбы, там, какие-то спецслужбы, не будем называть, какие вот организовали и спихнули на этого безумного старика, выжившего из ума. Вот. Это было нужно, чтобы начать... Ну, ладно, не буду, а то вы расстроитесь. Вот эти волгоградские, там, Крокус-Сити, там, все абсолютно, как правильно, точно говорил полковник Шендаков, организованы российскими спецслужбами. А вот для чего, думайте сами, размышляйте. Да, ну, тут речь скорее не о том, вот, что о этих происходящих вот этих сценариях, проектах, как и Крокус, как и то, что в Волгоградской области, потом еще до этого тоже вот в фильме одно было недавно, тоже похожее, там, где захватили вот этих правоохранителей. Это
Ну, по-другому там не может быть, потому что десятки, сотни YouTube-каналов, сайтов радикализирующих вот этих действуют на территории Русской Федерации. Это как бы, да, должно это где-то выстреливать. А вот как бы суть вопроса была в том, что вот почему хорошие русские имперцы, вот этот же Яшкин, Алексей там, или как его, и вот этот Асланян сидят, вот Асланян сидит, рассказывает не о том, что там Путин поехал оккупировать Чеченскую республику Ичкерия, там, не о его вот этих как бы действиях, да, которые там они проводят с Коранами, вот эти всякие приемы с целованием. Потом то, что там вот это лозунги какие-то вывешены, даешь там шариат, типа нам нужен шариат. Не в целом о политике Русни, но даже не об этом, да, это вообще второстепенно все. Вот этот человек сидит и рассказывает о каких-то отпрысках пехотинца Путина. Он как-то побежал перед Путиным, вот так выстрелил, памперс потом у него висел вот так, потом он неправильно здесь выбежал, перезаряжался там. Какую-то целую передачу там на около часа, по-моему, с лишним даже сделал. Я так поверхностно просто посмотрел в Ютубе, как этого, как на ненавистника чеченского, одного из ненавистников чеченского народа, хорошего русского имперца, просто помониторить, чем они занимаются. Вот сейчас, в данный момент, у хороших русских имперцев им вот выдался огромный шанс Яшкиным, Ходорковским, всяким Асланяном, которые сидят в каких-то этих волгоградские тюрьмы, вот как Мухерду там вот идет война какое-то, народоубийство, целый геноцид какой-то происходит, а тут собралась кучка этих каких-то экспертов и рассказывают о погоде, там, о природе, где-то ходят, грибы собирают, там рассказывают о каких-то этих своих намечающихся там, я не знаю, отпуске там, вот о таком, да, мирском чем-то. То есть сейчас в данный момент происходят очень такие события, масштабные события. Вот украинцы входят в Курск. Как Путин вот говорил, что у России нет границ. И украинцы доказывают, да, ну, раз вы хотите, давайте, нету их. И заходят в Курск, как бы подтверждают слова Путина. Ну, тоже как бы с его уважительный такой жест в его адрес. Ну, ладно, один раз там тоже уважение проявим, все-таки противники там. И показали, что там границ нету, если это нужно, необходимо. Сейчас есть огромный шанс Асланяном, не о памперсах Кадырова, сына, там говорить, как он кувыркнулся, там где-то стрельнул, что-то там Путин посмотрел, он неудачно как бы пропиариться решил там. Что он вообще, что за базар вообще, каких-то базарных бабок? То есть здесь нужно реально действовать, здесь нужно создавать батальоны освобождения Российской Федерации. Путин плохой, это все знают. Русские хорошие. Ну, они же должны как-то спасать. Патриоты же, эксперты. Уже давно пора в Украине создавать батальоны. Вот, освободительные батальоны, джихад провозглашать. Войско Исы провозглашать. Войско Мусы, там, войско Иосифа, кого угодно. Алейхиссалям. Потом вот этих героев тоже возрождать своих, да, там, батальоны шейха Алеши Поповича и так далее. Но мы об этом говорили. То есть они продолжают усердно игнорировать вот эти вот все процессы. Это что, какие тут патриоты, богатыри, хорошие русские? Что это такое вообще? Где вообще хоть один есть там у них? Это, Патриот.
шайка грантоедов, американские соответствующие организации, они там сидят люди не глупее нас с тобой, поэтому они знают, кого они кормят, вот эти Яшины, Ходорковский, ну, у Ходорковского свои миллиарды есть припрятанные загодя. Ну, вот Яшин, там, Кац, Мац, вот эти вот, то там Юлия Латынина, ну, вся эта мразота, она, в общем, на американские и европейские гранты вот, создает фон, вот, удобный фон для Путина, критикуя его якобы, вроде бы. Вот, но их критика такая, что слишком походит на спасательный круг. Вот, они практически поддерживают Путина своей критикой. Вот. Ну, посмотрите, кто они там. Вот, Яшин, ну, явный политический живчик. На лицо его, на манеры, посмотрите. Древние греки не зря говорили, лицо – это зеркало души человеческой. Вот. Это никчемный там гнилой интеллигентик. Нет, я вообще-то считаю Муса его богатырем русским. Таким потенциальным президентом. Да, богатыри, они все, Лоханкин из 12 стульев тоже был богатырь. Вот они современные Лоханкины, не более того. Вот. Они умеют умный фон создавать, там, вот Юлия Латынина, если там какую-нибудь там чушь начинает говорить, там, она делает далекий исторический экскурс, там, чтобы показать свою эрудицию, там со средних веков, с древних даже веков. Там Тацит это сказал, там Демокрит это сказал, Чезаре Борджиа не был отравителем, он, наоборот, был реформатором. А там этот английский пират, самый знаменитый, вылетел из головы, который потом стал лордом. Вот, об этом пирате она рассказала, потом еще что-то. Вот. И после этого экскурса она выдает истину, что дома в Москве, в Волгодонске взорвали чеченские боевики. Вот. У нее точное задание ФСБ вот, по поводу и без повода внедрять в подсознание слушателей вот эту идею, что все-таки вот, чеченские боевики, чеченские террористы взорвали дома. Хотя Муса, чеченский боевик, вот, Рамзан Ахматович тоже за 3 дня Киев как бы берет. Но тут же все понимают, что он это делает, эти заявления как бы по приказу, да, там, вышестоящего начальства. Он же вот сейчас Путин приезжал, и там Рамзан Ахматович говорит, вот это вот такой-то там ответственный за это, вот это там возглавляет какой-то фронт там в Украине, двойные сальто делал где-то за Россию. А я просто пехотинец. Пожалуйста, меня оставьте. Никто не обращает внимания на то, что говорит Кадыров, Даудов, там, ну и все они. Они без ведома Путина не посмеют пукнуть собственные штаны. Извините за натурализм. Вот. Это давно всем понятно. Вот. Если бы среди этих хороших русских были действительно патриоты, вот, раньше же бывали там в царские времена там патриоты, нет, да бывали там народники там и так далее, да и эсеры. Вот если бы был бы хоть один патриот действительный, а не на словах, он бы сейчас поехал в Курск, возглавил бы батальон сопротивления украинским захватчикам, укробандеровцев. Вот. Они все молодые, Каспаров молодой, Яшин молодой,
этот Да, Карамурза молодой. кстати, Кашпаров тоже стратег, шахматист, он по Да, натуре. стратег, он бы все разработал там. Они могли бы, хотя бы, я понимаю, что там это просто были такие, ну, скажем так, пиаром, вот так вот, такой высказанный пиар Ходорковским, когда он грозился, я с оружием в руках готов пойти на Кавказ. Та у него спрашивают, на чужой нам ментально, это наша земля, нет, не завоевана земля, Кавказ завоевали мои предки, так что пойду защищать. То есть это понятно, что это просто там подстрекательство, да, как вот этот Невзоров подстрекал в свое время фильмом «Чистилище» там русских. Сейчас там чехи придут, носы, уши будут резать, давай быстро, короче, хорони ребят, там они трупы когда списывали, целые вот эти вот, закапывали техникой, чтобы свои эти потери списать, там родителям не выплачивать, там без вести пропавшие и так далее. Но в фильме они вот преподносили, что почему они это списывают, да, все равно это же где-то просачивалось. И они показывали, что якобы чечены там уши, носы режут, хотя это вся стратегия именно русская, то есть это русские обычаи, вообще военные обычаи, резать вот эти головы, уши, носы, там издеваться, распять кого-то, расчленять, там кувалдами, бить конечности, потом сжигать людей там бензином и так далее. И вот это вот, как бы они стратеги вообще в целом, русские очень, вот эти хорошие русские имперцы, они стратеги, и тот же, о ком мы говорим, и Каспаров, и Ходорковский вообще тоже такой ушлый, шустрый парень. Просто вот им понятно, что там, ну, сами они в руках с оружием, это уже, конечно, из области там не то, что фантастики, какая-то параллельная вселенная. Ну, эти люди, они сегодня должны агитировать курчан, то есть, или как их правильно? Ну, короче, жители Курска. Курян. Да, курян. Вот курян, агитировать курян и провести там можно уже референдум, они же как бы русские, и Яшин это потенциальный президент, богатырь, как бы он должен же себя проявить, он, Ходор, там все, как бы создавать уже там батальоны, отряды, полки освободительной армии святой вот этой Русской Народной Республики. Нет, вот сидят все, там этот Ходорковский, Муса Ломаева, который там тоже с психическими проблемами, там лыбится, сидит постоянно украинцам во всех этих эфирах. Мы его в прошлом эфире пригласили, он с цепи слетел аж. То есть, ты что, да, у нас народ, у многих есть вот эти проблемы, там, психологические и так далее. Вот этот Ходорковский берет его там где-то рекламирует с этой трубой от мухи. Что это такое? Вот я не муса. Уже пора русским. Как вот они так и будут ныть, короче, сидеть постоянно про каких-то этих сыновей Кадырова, там что-то в интернете, потом вот эти Курочкины про какие-то батальоны шейха Мансура, Джахара Дудаева, про Закаевские там шариаты, армию Ичкерии с верховным главнокомандующим. Вот так они и собираются, что ли? Или все-таки они начнут освобождать свою святую Русь? Хорошие русские же, все хорошие. Это Путин плохой же один. Руси давно нету, Руси. Просто Русь не знает об этом, что ее нету. Ее нету. Там 90% всей промышленности, всей недвижимости, все, что течет, растет, перерабатывается, все принадлежит иностранным компаниям. Где Русь? Вы о чем? Вот. России нету. Просто Россия не знает, что ее нету, что она отсутствует. Вот. Это раз. Во-вторых, предки Ходорковского не воевали на Кавказе. Вот. Далекие предки Ходорковского мужественно сражались с римскими легионами, когда защищали Иерусалим.
Вот. Ходорковский никакого отношения к России не имеет, вообще-то говоря. Вот. И он Россию глубоко презирает. Ты про происхождение говоришь, все-таки по его менталитету и по культурному, вот как, например, пехотинец Путина, да, вот он вроде чеченский язык знает, у него там происхождение, ну, ладно, там где-то сомнительно говорят, что Кадыров старший говорил в Ставрополе там или куда они поехали к этим казакам, и там еще говорил, я сам видел по телевизору, он говорит, мы хоть живем там, у нас корни отсюда. Ну ладно, это он мог как бы, скажем так, попытаться какой-то, ну, польстить, скажем так, да, казакам. Пускай это будет, короче. Там, ну, у него есть как бы что-то, они жили среди чеченцев в любом случае, там, я не знаю, происхождение может есть. Но ментально, то есть человек, который полностью за русских ставит на конвейер всех чеченцев, это же как бы все-таки неправильно будет. Вот как Шаманов говорил, да, вот у нас есть русский офицер, русские солдаты, как бы. И этот с ним Аушев спорил, нет, у нас раньше были советские, а теперь российские. И потом опять у Шаманова спрашивают, вы согласны? Он говорит, я своих мнений не меняю. У нас в армии русский солдат, русский офицер. Вот, поэтому вообще в России, в Русне там как бы люди, которые уже поколениями живут, и пускай он по происхождению армянин, там, грузин, еврей и так далее, да, там, и уже чеченец такой тоже есть. Он ментально все равно обычно такой русский фашист среднестатистический. Поэтому там подспорно говорить, что да, по происхождению, конечно, там в Русне вообще нету, по факту ты там, это все со всех этих, со всего мира как бы собрано, генофонд. А так, все-таки, ну, эти люди, они же себя русскими ассоциируют, поэтому я бы не стал бы вот такие выводы делать. Прям за реплики благодаришь еще не. Муса Эрам Савейлер. Пока Хагу Швайц выстрел. И Муса Селлер, Кадыров там роль не играет, никто его серьезно не воспринимает. Но все равно, представь, сегодня Уэйн Харри, Хадеги, Динанда Болна, Хамасай, там главные действующие лица Динанда политики, дающие Путин, Зеленский, Сиалан Томор, Путин, Халахадяч, там День независимости, то им обращение Ладюрия, Ладюрия само. Милох твоина обращение. Зеленский. Да, начало, как они шли туда. Полностью, и он его тоже туда пихнул. Это? Худар тебя, худар, примерно. Объясни. Короче, мы освободили Курскую область, Барцу, типа, они нам говорят, лучше над нами здесь будут идти вы, чем кадыровцы. Правда? Все равно военные цехи это его мовы, и родязин, в любом случае. Зеленский, что, один обращение, чуюка, что куряне, типа куряне говорят, что им лучше быть под украинцами, чем под кадыровцами. Да. Самый главный действующий на будет, Дуня преподносит те, что ходит там, и с той, и с другой стороны, и баланс, и там, Уэн и Кайчна, Хамасай, Уэна Хампа, это, Келтуй, что и Гуштуина, со всех сторон, почти час получка на раз, Ну, цера и гум ждал, что шон халры дагдара и запорожский и АЭС тига и брайский хайуах шайна от момента переговорства с процессор,
с украинской стороны потуг шерк, как бы сигнал шерк, подавайте, давайте, короче, Кадырова, бехки, бен, и вай что вежресан башта хулш вай дайса долша, там типа они прогоняли пропаганду, что Кадыров хочет. Неужели, типа, возможно ли, что Кадыров может захватить эту Запорожскую и потребовать независимость Ичкерии, что это? Ищет проброва шертига, типа, давайте ищет движение ин, юх на равноправных, короче, что дай садую, короче. Аз более точно олончен дешно сундак до дохол, и там дабуда духая церцер. Там месяц-два всего лишь Запорожскую захватили. Представитель министра иностранных дел, Бош Бизам, грузин по национальности, выученной фамилии. Вот он сказал, он не у себя там в Украине это говорит, он это говорит на Западе, на английском языке. Есть, говорит, такая опасность, что захватят этот АЭС, венские боевики будут требовать независимости Ичкерии. Ищет ардешничну слово. Это был первый звоночек, что они будут вести свою античеченскую пропаганду, как их старшие братья русские. Я еще в том году, когда вот так высказался в критику в сторону украинцев, мы даже не дипломатами быть, а меня заткнули все, обругали одним словом. Это такое радикальное высказывание. Ну, а сбо буду все равно главное, ходишь ночи, закарнешь вот схема базы, а уж батальон и 6 августа и 4 движение. Все равно это аур, баркал ala там хахва модели, там гайч в этом. В любом случае, ну, мухдала, вайча бях бат бог дата, но асбо будона, и шидни ау, дината, угучо адам следит для что шидан мо, халга дяден, и лош лукует, значит, это дикумдат сахек, что ну хуется. Да, и все равно это разменные монеты из-за... Там, там есть маленький нюанс, который мы упускаем в наших этих как бы дискуссиях. Украина, сейчас называем Украина, я еще думаю, история хожишь, они же с русскими уже Советский Союз украинцы строили совместно с русским народом, и царя их свергали сбоку, да, там уже идет вот давнейшие свои корни. Если вы копнете любого русского в России, там или бабушка, или дедушка, украинец, очень бабатиш, эта связь осталась. Заханял Украина, я с ними общался с 16-го года, я их тогда разделил на две части. Есть западная Украина, которая, скажем, пример из аналогу привести, на уровне Латвии, Литвы, Эстонии, вот эти люди вот на этом уровне, они вот помнят своего... Ментально, да, героев, и говорят на украинском. Западные украинцы, украинский может быть на суцахет, вот если восточные говорят, ближе к Киеву и дальше Донецк, там суржик богуду, и звой раз мы ночью ош гашмубис, может ишти суржик вот смота, ишти суцара, я прекрасно понимаю. Типа украинский бог, на это, но с богуду мы должны понимать вот саму суть сегодняшней Украины. Хинца шбатиш учалчо от этой раз, он там даже репортаж, что даже сегодня есть определенная часть населения Украины, которые ждут русских и не скрывают это. Он там контент делает в этих украинском поле СМИ, она рассчитана вот на такое население. То же самое Зеленский и его команда, они вот где-то надеются, что они договорятся с русскими. А для этого общий враг видится. Запад они не могут, но есть вот эти козлы, да, на кого можно все пихнуть, кадыровцы, например. И вот они этой пропагандой пользуются, что Украина, что Россия. С собой, квартхуль, шумхуль,
صار كديش بو شو نوتش عم بيحكي مو بيك نحش وين تعقل نابوش قيات صيج настолько такая политика сегодня. Он да ищет из Украины. И это мы должны знать и видеть. Западный сан штек балхар тахком душой и телом вайцхер был. Но бачишь, есть там давняя их совместная история, она еще, она не ушла, эта история. И вот осталось у них это. Чтобы избавиться украинцы и украинцы сегодня от своего, скажем, советского, царского прошлого с русскими, надо еще десятилетия, там еще 2 поколения надо вырастить. А нас как поделить, вот по-твоему? Кто вот там? Нас поделить, смотри, Ибрям, войну, а у нас как из 90-е годы, у нас дагдоха, хотя бы такой, и цицхалку бертос, да, но все равно, атмосферяц в самом народе, я знал, чувствовал единство веру, это национальное единство, ласка, хотя при этом среди нас были и партработники, которые и остались с коммунистическим прошлым. Тана бойзуань, у них вот этот свой старый вот да, шахиль молодость, который выросли в этом Советском Союзе. Мельчо дицайнс по себе мы знаем, имела и жимул шяхтанил хан массана мерзкие, мерзякан хан моей, пусть это был под коммунистом, но они в это в юности выросли, и это у них осталось, это в крови сидит. От этого избавиться трудно. Цакираться, национальный, радикальный националист, чтобы от этого избавиться. Это с Богу. В году мы за счет 2 русско-чеченских войн, за счет того, что они нас убивали, за счет того, что у нас появились коллаборанты, нас они разделили. Они нас разделили физически, с помощью пропаганды, с помощью 2 русско-чеченских войн. И что разделили на целые. Но с Украиной совсем другая история. Там, скажем, минимум 200 лет совместного строительства одной империи. Инстан Халаца, не возьми Германию, Австрию. Даже раньше была одна империя. Их это общее что-то до сих пор сегодня осталось. Идет с Богу. И это у украинцев сегодня есть. Выиграл далеко, что они нашли именно нас, опять же, с помощью того, что они нас разделили и убили у нас наше национальное самосознание с помощью религии, с помощью российской пропаганды. И что? То есть нас физически грубо разделили на 2 части через войны, через смертей. Тут совместно без 100 лет совместная работа. Вместе империю они строили, Советский Союз строили украинцы. Первым, кто ракету построил и в космос запустил, опять же украинцы. Там везде у них украинцы. От этого не уйдешь за 2-3 года. Там нету, когда сидит украинский журналист и с каким-то русскоязычным, если он берет интервью, податься, берет, ой, я забыла или забыл, как это на русском. Я уже русский забыла или забыл, Боже. Да не забыли. Да не забыли. Я цаишь на не обижаться на эту страну, почему они такие, Боже. Почему они нас не понимают, не поймут. Там другая ментальность. И что, если мы вот так подойдем к вопросу, мы поймем, почему именно такая античеченская пропаганда идет. Не, это, смотри, там надо делить тоже. Надо же как бы объективно подходить, да, ко всему, по-честному. Украина, она же стремится к независимости, к свободе, то есть то, что они не отвергают полностью Русню и не хотят под ней быть. Такой же факт есть, да? То есть там жизни тысячами погибают люди за свою свободу, за свой самобыт. Правильно?
Да, конечно. Время другое, Ибрем. То есть сегодня время другое. Конечно, Украина хочет, и украинцы хотят жить в своем государстве. Но тут совсем другой вопрос, то, что у них в прошлом было, вот это совместная история, от этого никуда не уйдешь, Ибрем. Если вот так было, чтобы от этого избавиться, Но надо, они-то чтобы у них выросло уходят от поколение. нее, то есть они Уходят. пытаются всеми силами, всеми фибрами, я не знаю, полностью, уходя там в землю десятками, там, тысячами люди, они не хотят вообще над собой, ни рядом с собой, никак, короче, с ними ничего. Это уже факт тоже. Конечно, там есть и какие-то другие вот эти мутные элементы, да, но в целом этот народ, эта нация, сформировавшаяся, хоть и каким поздно там, я не знаю, и до 2014 года проспали, это все понятно, да. Но сегодня все-таки надо отдать должное, украинцы, они нация, они себя ощущают государством и вообще не хотят ничего, ну, опять-таки же, в большинстве своем, скажем так, не хотят ничего общего с вот этой русней иметь. Не, согласен на все 1000%. Он не слышит, это отдельная нация. Она всегда была, кстати, отдельная нация от русских. И эта русская история, якобы, великая русская история, это, опять же, и Русь, это украинская история. То есть, вся история, мы все приобретенная там, перемешку с этим, со времен нашествия монголов и татар. Раз можешь халять там и украинские слова в перемешку с турецкими словами. То есть, туркоязычный народ наш, и татар, туркоязычный, там все в перемешку. Плюс приехал Петр I в Европу, и отсюда тоже унес, там, не знаю, добрую половину европейских слов, и они обозвали этот язык русским. Прямодать. То есть, Бога, конечно, Украина всегда была нацией, но сегодня они хотят быть отдельно государством. При этом Томба Мацалаца, они хотят жить в мире. Я просто, знаешь, что хочу сказать? Вот, то, что они себя ощущают народом, нацией, в большинстве, да, опять-таки, там есть, да, и другие элементы, но все уже в ближайшем, в любом случае, время, да, вот это то, что они над ними сделали, русские, это никогда, опять-таки, в ближайшее время это не будет вообще забыто. И вот это вот факт. А вот то, что в отношении нас, то, что в отношении нас, это просто другой вопрос, как бы параллельно. В отношении нас, я замечал всегда вот этот Инца даже в интервью можно проскальзывать у них такое отношение, вот, особенно к Кавказу. Для них Кавказ это восточный мир, это Восток. Ну, ты согласись, что они просто, вот Украина, она, ее действия, они как бы это приняли как бы вот эту подачу. То есть это их действия, они, как это правильно высказать, они проявляются в том, что они вот приняли вот этот пас и отбивают, да, потому что туда люди поехали и говорят сами, давайте использовать вместе радикалов, давайте использовать вот это вот вместе восстание там сделаем, это то сделаем. То есть если ты себя сам не считаешь ни нацией, ни народом, а какой-то тряпкой, которую ты говоришь украинцам, давайте используем вот эту тряпку нас. Так, тебя в соответствии с этим Алхиецун все-таки обрать. Иду и осбор и модей, вот с собой я всегда замечал из Кавказа, особенно в ночи, из югости. Вот у них сегодня война, да, между собой они дерутся, воюют. Но если воткнуть в эту третью сторону, например, наш, у них сразу находится у русских общая цель. Это кадыровцы, чеченцы.
они всегда могут на этом договориться об АЭС. Вот в чем проблема. Если они находят третью проблему, русские и украинцы всегда договариваются. И договаривались даже в этих дискуссиях, когда я сидел на этих voice-чатах, они находили общий язык, когда со мной дискутировали. Интересно. Да? То есть, опять же, у них двойные стандарты. Опять же, предвзяточно и с предрассудками относятся особенно к Кавказу, особенно чеченцам. А сбоку это поколение 30+. Но 20+ поколение совсем другая. Там уже по-другому мысли. Саинца Бисанаос, который до сих пор со мной дружит, западный был. Они, хотя личный пример, он не считает, все равно они первый год, там, полгода воевали, и с Европа, здоровые мужики, асхачна, что вот это что инцеляция, томба, там что они там не Украину строят, они снова идут в этот совок, снова. Ну, это уже, знаешь, из-за пока он это там болтает, то те, кто стоят на вот этой передовой, они показывают мастер-класс, как с Курском и так далее. То есть вот эти пессимистичные вот эти какие-то комментарии, которые, ну, или обращения, или озвучивание своих каких-то вот этих пессимистичных комментариев, они просто во многом это когда человек слабость показывает, да, он им это личный пример, это опять же не считается. Все равно сбоку, да, там еще одна проблема у них сегодня. Больше года у них существует. Мобилизация. Мобилизуют они людей через пинки, через силу. А в этот курс они еле набрали людей. И послали туда типа самые элитные свои войска или батальоны, у них, что у них там полки, которые у них элитные запасы были. То есть набор опять же идет через «не хочу» у них. То, что у них было в первом году, национальный подъем в первый год, когда он уже идет на спад. Идет сбоку. То есть еще 2 года Украина не продержится. Вот в таком темпе, если будет идти война, они не продержатся. Сядут за переговоры, договорятся, при этом найдут общего врага, и они этого общего врага сегодня лепят. Что на гушу цели, смеш. Чечня восстала, Дагестан восстал, Кавказ восстал, Боже. Яма, да, это? В отличие от русни, в отличие от подрусских, украинцы все-таки у них есть за что проявлять мужество, доблесть там, и так далее. Если ты возьмешь, вот смотри, например, если они зашли в Курятник, Курск, Курянам, Курятник, просто там их вообще на них не реагируют. Ну, пришли, придут там другие придут, там немцы придут, немцам как бы прогнемся. Американцы придут, о которых они говорят, американцы, сволочи, там, янки, пиндосы, там, туда-сюда плачут. По сути, каждый русский мечтает попасть в Америку, короче. Ну, вот это у них есть, как бы, ну, в народе такая культура, да, что они все недовольство проявляют. Вот они сейчас туда пришли, эти все перед ними прогнулись, потому что там ни мотивации, ничего абсолютно русней, русскими не движет, чтобы выходить там, выступать, какие-то партизанские отряды создавать. Это у них нет ничего. Это понятно, что мотивация у украинцев, чем у русских там на высшем уровне, им это не сравнить, им понятно с Богом.
И там да уже был бы шола до кола, шома да это маховик военный, он запущен. Что он еще это вещь, которая происходит, когда маховик запущен, он уже работает. Там ты хочешь, не хочешь, война идет, и ты хочешь, не хочешь, у них будет появляться ненависть друг к другу, неприемлемость друг друга, да? Это что-то такое вещь, которая без этих вещей война не идет. То есть это нормально, военное, что с Богом смысл дали, чтобы было до конца понятно. Инстана сон алха галгай сюли дахотич. Мельчой галгай харц валах, бас из галгай годуах корду. Он дуах корду и сай цин так хиетисон. Это с Богом. Вот та же самая ситуация сегодня в Украине и между украинцами и русскими. Если рядом с украинцем русского поставить чеченца, оба нападут на чеченцев. И в этом я убежден. Вот, к сожалению, я тоже за ними наблюдаю. Они везде хотят как бы задобрить русский народ, постоянно отзываются, как бы отделять пытаются русский народ от вот этого Путина, как бы Путин плохой, а вы русские хорошие, бог, что я издал, что такое есть. В отличие от этих, когда Кадыркины там, у них уже другое отношение чуть-чуть, то есть давайте вместе как бы в этих Кадыркиных, видите, они вас сзади вас гонят вперед, там сами не воюют, там 5-10. Но это, знаешь, там все-таки пропаганда тебя. Там тоже орудуют в Украине, и вот почему-то Зеленский тоже это высказывает. Зеленский аудал вачун, он прекрасно знает, кто такой там Кадыров, и прекрасно знает, это такой же гаулята, как у них сегодня на в Крыму сидят, да, под-русски. И чебушуни нах. Но у Зеленского такая вот программа. Влепить туда Кадырова, обозвать его самостоятельной фигурой. Целенаправленно это не значит, что они понимают все происходящее. Прекрасно все понимают. Просто у них сегодня вот найти эту вот третью силу, которая все время мешает с русскими договориться. Господи. Иначе Зеленский, не могу принять факт, что он настолько недальновидный, настолько, не знаю, неграмотный, что не понимает, что такое коллаборация и оккупация третьей территории. И настолько туп, что не понимает, что происходит, когда территорию оккупируют. Не слово совсем по законам физики не может быть каких-то самостоятельных фигур. Это оккупационные войска, оккупационная власть. Это целенаправленная программа. Просто в любом исходе дел, что я понимаю, осведомленный, что просто вот в частности идеологии пропагандировать, вот они сами сидят, и я понимаю, русский Асланян, русский там какой-то Ишакян, Асланян, сидит, и он, когда высказывает какие-то вещи, да, весь фокус пытается направить на сына подрусского пехотинца, он вот так вот побежал, выстрелил, там, это непрофессионально было, туда-сюда, то есть тут целый Курск, да, там надо в Курске агитацию проводить, надо русских объяснять уже русским, да, курянам, мурянам, всем, короче, что сейчас мы вот так потихоньку должны освободить нашу родину и проводить вот такую работу, да, там, действительно какую-то реальную, освобождать свою русскую народную святую Русь, одним словом. Но вместо этого эти люди переводят фокус на вот этих вот пехотинцев, обговаривают их какие-то там кувыркания перед Путиным, их, грубо говоря, их памперсы. Давай примерно.
И точно этим же занимаются вот эти, ты понимаешь? То есть Это, вот эти. например, я Левоч, давай вместе представим себе, например, они сели за стол переговоров. Да. Договорились там, Том со Сбовой, иногда дальше, что дальше они будут искать там военных преступников, но из стандартной процедуры это всегда происходило, будут искать военных преступников, кто там, кого там, где-то, как-то, и надо будет находить этих людей. Масанаха, власть, скажем так, в кавычках Путина, она уже уходит на нет, там уже Путина, они по-любому кидают, или убьют, или посадят, это однозначно. На этом могут договориться. Опять же, Путин остается целый пласт преступлений против Украины. А тут уже вопрос, на кого все это впихнуть надо. То есть, вопрос, еще него наблюдения. Вот для этого нужны чеченцы-кадыровцы сегодня. Дальше. С наблюдения там говоришь, царь, yok территории, yok халяцис. Я вот 6 августа, сегодня уже 24. Это 90 чем-то под 100 юртаяцию, 120 тысяч официально распиша эвакуации нах буцигат. И ситуация происходит в России какая? И в России везде. И вся Россия и замечательная ситуация вообще. Кадыров, Чечня, Шариат, Волгоградский, зон, Кыбы, Чумаят просто. И вопрос, интересно, дух и гумбица, yok ты алят, я что гуат, просто там шин, таю чук ситуация. Я смотрю, то вот я кисат что чел, уйбе дучки адам доч, да. И там шум дать это стандартная процедура пропаганды. Бо халат сега бючек аудина утса. Да, везде дают Алудина, везде он дает интервью, он грозится, но и Алудинов, и Ахмат Сила, все. Там. И эти срочники типа самой такой русской, с российской армией, профессиональный босс, ее там простому обывателю, который слушает, впечатление создает, что их там просто нету. Есть срочники и есть Ахмат Сила. Они сегодня поменяли срочников тоже. 115 так. Раз ты срочник всегда хляц был. А мобилизация сейчас. Но с Бога это создается фон пропаганды. Да, и все, как будто ничего нет. Там не обязательно там говорить, там главное не суть, о чем они говорят. Главное, что говорится вслух, чтобы на слуху у обывателя, у западного, или у простого россиянина, или украинца был слова Ахмат Сила, кадыровцы, Алудинов. Все. В общем, картина это Чечня. Я надеюсь, что я ошибаюсь, но я это вижу так. В прошлом у нас это было. В прошлом вся пропаганда. Раз шмую, террористы, боевики. Why all уже боевики. Видишь, настолько они вот, в мозг они влепили нам слово боевики. Мы наших защитников называют некоторых боевиками. И у меня это слово выскальзывает. Вот так эта пропаганда работает. Вот для этого это и делается. Я другого не вижу. Если одна сторона была, если это наступающая сторона, российская сторона, оппозиция, все одним голосом просто. Войдут Келдович, да? Потому что надо договориться. Чтобы договориться, какая-то третья проблема, чтобы у них была. Где-то они должны найти общий язык. А общий язык найдут в лице Кадырова. То, что меня больше тревожит, что они из него вылепили эту самостоятельную фигуру, которую якобы Путин поехал о чем-то у него просить. Это уже потихоньку вот в этот СМИ сбрасывает слова, что Путин поехал договариваться. Путин с кем договаривается? Только с независимыми государствами или с какой-то независимой силой, которая ему не подчиняется. Если он поехал к Кадырову, значит, он самостоятельная фигура. И Кадыров сейчас с барского плеча решит, помогать Путину или не помогать. Вот как они преподносят. Это и есть пропаганда.
это пас оттуда подается, здесь он принимается. Дай хату. Ну, просто все-таки сунцага эсишта рубить цадир да цари ол, потому что украинч, во-первых, что независимость на первое место хватит, он будешь, да, какие-то неправильные приемы, методы там используются, но там, если не все так однозначно, потому что даже если мы берем вот эту УРС, СВО украинцев, да, специальная военная операция в Курской области, то она датируется именно 6 августом, да, когда Чеченская освободительная армия полностью накрыла, скажем так, русских оккупантов и провела вот эту операцию в 96 году. То есть это все-таки символически как-то выбрано. Это дата тоже. Цундел, что двоякие у тебя ситуация. Вот так вот рубить однозначно, однобоко как бы там определять вот эту всю ситуацию я бы не стал бы. Просто дело в том, что way дать все равно. Вот и факт, и за way. Мы должны учитывать, что нас... Дуде, это главная причина, что нами пользуются с 2000 года, то, что нас нет. А нас почему нету? И ненавистники скажут против религии. Нет. Потому что с 2000 года мы потеряли свой национальный интерес. Мы потеряли свои национальные запросы. Другими словами, они, украинцы, например, что видят у нас? Не какой-то отдельный народ. Они видят, с одной стороны, бородатых, которые за религию при каждом удобном случае кричат «Аллаху Акбар», и они видят это. Они же не слепые. С другой стороны, они видят коллаборантов, которые пехота да, Путина. Смотри, ты же понимаешь, что в тебе они тоже видят, как и ты в них потенциал. Петя, смогла трезво подойти до Мадеза. Вот смотри, твой Джамбетов едет в Украину, целует украинцев в каске, бегает там, прыгает туда-сюда, кувыркается, почти сальто делает там. Путин там, сволочь, мерзавец, подонок, короче, эти русские оккупанты. Мы сейчас вот так вот сделаем, бог, да, с русским. То есть и жесточку, и трюк шутера даешь конкретно. Короче, там артистизм неплохой. И тут же этот, короче, чувак всплывает, он там, на другой стороне, и показывает, что как он украинцев, которые там что-то сказали, их стихаря там где-то, короче, очереди вот так вот мочил там туда-сюда. Понимаешь, что если просто украинцы же не знают, что есть хороший Тойзан, что есть там хорошие какие-то ЧДПшные ребята, да, и то... Сухет обожно. Украинцы не должны обо мне знать. Духва, не должны о нас знать. У украинцев не должны быть двойных стандартов. Если украинцы видят, что это плохо, они должны говорить, что это плохо. Если они видят, что да, эта республика, этот народ 10 лет воевал, когда нет ни одного претендента или примера в бывшем Советском Союзе, что какой-нибудь другой народ воевал с Россией одиночку. Они это знают. Мы с тобой не должны об этом сегодня говорить. Они это должны сами знать. Не тупые, умеют читать, слушать. Они не должны о нас знать. У них должны быть хейцы, но если у государства есть двойные стандарты, она будет использовать и тебя, и меня. Я понимаю, то же самое к себе примени, к своим президиуму Верховных Советов ЦК КПСС, к своим низам 2002, к своим всяким единым Россиям силам, к своим всяким Тузиковым блогерам. Вот на это все ты же тоже примени это тогда. Они же все знают, да?
Знают, но зато Сахица Козыр Лайшон, Козыр, вы не забывайте, то его такая волос из Вайчуха газский контингент за 120-150 тысяч газский. Украина может специально подогревать, что это отдельная сила, чтобы они могут в любое время захватить газ, чтобы эти войска не выводили оттуда в Украину, понимаете, из аду. Все просто, дальше уже какой-то яхин артемца, как бы в данный момент адвокат, ну, если просто он длится ищет позицию в данной дискуссии. Инсвай я хочу эмоциональный, вывод шадуйлой, хер камел в общество юкад адюдер, етишу. Так, как будто бы украинцы, они не имеют права на собственное государство, они не имеют права там бороться за свою свободу, как будто бы это тоже свиньи, такие же, айрхак, айрхак, короче, уж выехом шу, значит, вы махквайтик, баган, короче, царь, уша, ей, штягах, и нормально, душун бог, сан, что посыл, хульцуна, и посыл, хилит целу, что остаются, так, что это? То есть дидиатис, татер хак яатис. Хак яла хак царя, царь амниш, тер дохш да лахид, там ПДНК гунадин, там близкий, да хотя и близкий бацуш. И шадик и дала бац, хохера, биш ю цан цале цукела, бая хош лечбу. Инцайца курянш лечбац, потому что они же тоже могли восстать, цакам хельш. Алла гойтин, украинчи, ну гойтин, хо дац лай Путин, ну хат, хо лестер дац, чуть туарю, короче, раз из эрмадари царь. Значит, они не одинаковые. Значит, там и есть разница. Значит, ты абошна, у тебя это давно мы с тобой, это еще год назад об этом спорили. Я антидиан Вашингтон гушду абошна сукиет сабо малатсабо стербут сабос. Но я стараюсь понять их вот эту сегодняшнюю политику. Я же не утверждаю, что они я стараюсь понять из своего опыта с ними общения, то есть суть природы этих людей. Сегодняшняя сабос. Дискуссия не все. Лечь вала латита, но вейма бехдеш, лечь дуйду, но третью какую-то непричастный народ, который находится под оккупацией, не надо его туда втыкать в эту свою проблему и стараться из них сделать козлов отпущения. Бог. Это подло, это Ибрем. На этом даже Кавказе мы малочисленный народ. А царь Дюш, так они не говорят, что Татарстан восстанет, что Пакистан восстанет, что Дальний Восток восстанет. Они взяли именно маленький народ на этом Кавказе и 24/7, да, халатейший интернет, восстание, чеченцы сейчас накажут и больше. Это, я считаю, подлая пропаганда Украины сегодня по отношению к моему народу. Но дело в том, что для украинцев твой народ действительно подлый. Вот это тоже ты учитывать должен. То есть твой народ... Я оправдываюсь тем, что один Бог поступил, что и другой может также поступать Бог. Смотри, неправильное суждение. Всех мололешь. Я просто вот хочу, смотри, сегодня я смотрю ролики, там, YouTube, и вот эти Асланяны, Шмасланяны, Яшкины, Пашкины. Точно так же мне залетает шведский маджахет какой-то, который сидит и украинцам рассказывает сказки, короче. Для меня самое главное это свобода, Боже. Цагунядина, русские про нас писали, злой чечен ползет на берег, туда-сюда. А по сути, еще злой дилан аж мовит, я скифиешен всегда угадает. Так, ухана туш целушмата, ухана гушту еще дек. Хакарли луго, кадирки харли луго, закайварли луго, хэр полностью хэр идеологии хэр тебя чубеш бол гуфт бат. А такие гоят тебя, понимаешь? Так, создается впечатление, что в целом Хакамдуй из-за вообще надоел мне. Из-за душон тебя, из-за просто правильно. Ну, это. Низ как бы вывода есть
ситуация. Они свои воды есть, да, вы оправдать лишь того, что он осахнет. ثاني خيطها действительно бьёхом шел от адиес, но вы просто дикнешь вы гуш мадается там дикнешь хэш да света даже там мискна бобош беш бьёхша сиджеп штык цапел и работать короче мы за Россию гнядина будем рвать там всех туда-сюда зудрить а иш тагоечку ах и фокус беш Мобуе раскаш бойч мобуе и что раскаш пропаганды тешь мацебезе украинцы, если они с ними воюют. قيت تسلا نو اس براستو باخن تيجرا اي حاجه يشلش حقوق زرا ايش под هو ايش то ну только вид сбоку то же самое, только вид сбоку чудесно что действительно. Кстати, Ибраим, как ты думаешь, почему Асланян нас так ненавидит? Как ты думаешь? Я вообще-то не в курсе, что я его не мониторил этого. Я вижу, что у него ненависть есть. Оказывается, он нас ненавидит из-за религии. То есть мусульман Шбубов. Его в 2012 году, он журналист радио «Маяк Хилмауи», в этом он не говорят там, скажем, не очень хорошо обозвался о пророке Мухаммеде, то есть бизнесмену и через 2 недели его у подъезда подкараулил исламист и нанес ему 15 этих ножевых ранений ножницами, которые купил в соседнем киоске, и сбежал. Тесла, а как это так получается? Асланян в команде Ходора, он как бы ненавистник ислама, есть за что ненавидеть, да, потому что его там ножом пырнули несколько раз. Да, не только ножом, но не только ножом. При всем при этом, почему его тогда патрон Ходор публикует, ломая его с трубой от мухи? Я не знаю. Это как бы месть, да, как бы своего рода месть чеченцам, там, исламистам, чтобы нас в таком... Да, дай рассказать, Ибраим, тогда ты это поймешь всю картину. Почему Ходор, я тоже расскажу. Короче, этот Асланян, он когда он это по радио это сказал об этом, да, что этот бизнесмен Хилли, пророк-бизнесмен Хилли, то на него сразу же подала вот это, жалобу, написала Казанская, Мухасипатское исламское объединение Казанского чего-то того, короче, исламского какого-то центра. Написала, а через 2 недели этот самый исламист киргиз подкараулил его в подъезде, вызвал и 15 раз его ножницами уколол. Короче, еще по голове, по-моему, стукнул, прежде чем это делать. И, короче, понятное дело, что этот человек... А потом еще, говорят, извинялся за ислам уже из больницы. Извинения принес, что типа такого. А потом этого киргиза, который скрылся, оказывается, тот сбежал в Киргизию. Нагасан и киргиз один, да, не факт, что там... Потом этот киргиз оказался настолько наглым, представить, знаешь что он пошел через пару месяцев, поехал в Челябинскую область, какой-то бизнес Лелия, и там его и повязали эти муровцы. То есть привезли в Москву и посадили. Не знаю, вышел он еще или нет, может, еще сидит. И у Асланяна есть персональный личный мотив ненавидеть исламистов, ислам, и отсюда же автоматом он переносит свою ненависть на нас. То есть вы, Мадуй, самые исламисты. Мы французским учителям головы за ислам режем тоже. Его, что он тоже примерно за что-то такое, за оскорбление пророка пострадал. То есть вы, ненависть. И поэтому, видимо, он и прибился к Ходорковскому, который тоже, кстати, не любит мусульман, но он, правда, хитрый, он это не заявляет. И также самых мусульманистых чеченцев. Но у Ходора есть еще второй мотив.
Когда его Путин посадил, где-то в колонии, он 10 лет сидел, по-моему, 10 лет он сидел. И там он как и в обычной российской тюрьме, шил рукавицы, по-моему. То есть он работал швеей-мотористкой, будучи заключенным, и шил рукава, наверное, несколько десятков тысяч рукавиц успел шить для советских людей, вернее, для российской, может, даже на экспорт, я не знаю. И вот этот Ходорковский как-то, выйдя, рассказал журналистам, что его в тюрьме чеченцы хотели опустить. И этих чеченцев, которые его в тюрьме хотели опустить, он связал опять-таки с кадыровской пропутинской властью. Мол, Путину или Гебняс, или ФСБ сказали, наверное, что и через чеченцев Ходорковский унизить ветреное нападение. Как с Касьяновым, помните? Касьянов недоволен Путиным, его сняли с этой должности, так, чтобы Касьянова припугнуть, опять-таки использовались чеченцы. То есть чечен Ухан в ресторане где-то тортом в лицо торт ему кинул или что-то такое сделал. И за этим куратором был ФСБшник, кстати, который потом его ночи за это ночью прячется один шей озраскошим лишь, я это сам наблюдал. То есть какой-нибудь Гебнюк, ФСБшник, вел этого ночи фактически, он идеаль, естественно, все это там, и вполне возможно, что там были какие-то другие подростки тоже. И, видимо, Ходорковский тоже как-то узнал, что вот так это сработала схема. То есть ФСБшники сказали чеченам, чечены сказали своим этим подрусским Ичкерии, и эти подрусские там тюрьма Чаболчан, у нас там сидят то-то, то-то, Хаважи, Ваха и там Хусен сидят, пусть они Ходорковского мочканут, там начальство тюрьмы знает, вернее, опустят, ведь начальство тюрьмы знает, а священца нападение и на Бог, но я не поддался, они не смогли меня словать, Бог, то есть у него тоже персонаж, как у Асланяна, персональный мотив ненавидеть чеченцев. Зачем он на всех чеченцев это переносит, я не знаю. И зачем Асланян... Когда он бабки воровал вот эти, он тогда тоже уже у него это ненависть была, интересно? Думаю, что нет. Он какой-то комсорг, партократ, и вряд ли он был досягаем чеченцев. Вот в разгул 90-х, возможно, какие-то были случаи, будучи вором, он просто не мог не столкнуться с нашими бандюганами, имел, вернее, хорошие шансы столкнуться в каких-то разборках. Но я не об этом, я говорю, что у обоих у них есть мотив не любить чеченцев, и волшебно доверительно они могут, вот эти чеченцы, проклятые, вот меня хотели упустить. А Асланян почему-то киргиза-исламиста превратил в чеченцев, тоже объект ненависти. И, вот эта парочка, так скажем, имеет скрытые, непубличные причины не любить, Курочкины, по-твоему, с Ходорковским они разошлись, да, из-за того, что тогда из-за шариата, что ли? То есть Курочкины за шариат, а Ходорковский... Курочкина мне рассказывала, почему они, Инна рассказывала мне, почему они, упоминала, скажем так, в беседе, что... И этот, по-моему, Курочкин тоже, потому что они поначалу Ходорковский, одинца, то есть и хотели на него дальше работать, но Ходорковский пожадничал, не стал и спонсировать, и каких-то других, другими кем-то связался, я не знаю. Это обидело и Курочкин, которые ему помогли также на Западе легализоваться в этой Чехии, обычно через Чехию, молодой царь. То несколько странно, зачем Ходорковскому легализоваться за их... Почему тогда они совместно сейчас публикуют, например, Ломаева, вот это вот? Я думаю, почему он с закаевскими этими контачит Баха, Ходорковский, если он не любит чеченцев. Да. Потому что
он считает, видимо, что чеченцы, которые ему в тюрьме, они как бы кадыровские чеченцы. И если Айорш постоянно зацикленный на кадыровском, на борьбе с кадыровцами будешь, значит, какие-то союзники типа Иштхарубшая. Мы совсем просто, если это разложить, без этих сложных мотивов, объяснений. Подожди, ты видел его интервью, где он про исламистов говорил? Что могло бы быть, если бы там вот это вот... Ты вот это интервью смотрел, где он Кавказ освобождал, и там дальше еще есть, где он про исламистов Да, но говорит? это было задолго до Ломаева, это только что он свежак вышел, никаких исламистов Ломаевых он не знал, и в России не было никакой этой оппозиции Закаева, ну ничего Как тогда у них в одной их голове или в одной их вот этой дружбе или, я не знаю, совместной деятельности укладывается и как бы пиарить исламистов и с ними бороться. Вот Асланян как бы с ними борется. Давай объясню. У тебя есть серьезный, скажем так, недочет или недостаток в твоих оценках характеристики. Вот. Ты рассматриваешь людей как некие статичные, зацикленные на чем-то одном объекте. И что, просчет, человек всегда эволюционирует, развивается. То есть он одно сейчас думает. Причем ты можешь просто как бы выйти из своего тела и посмотреть на себя со стороны. Ты точно так же поступаешь. Ты тоже развивался, эволюционировал там, из Будулака выйти кого-то еще, потом третьего, пятого. Причем с диаметрально противоположными часто взглядами на некоторые проблемы. Точно так же давай кредит людям тоже. Они тоже вот так же перековываются, меняют свои эти взгляды, осознают, какое же я было дерьмо, даже Бешебон, который на 180 градусов разворачивается, рассматривая людей вот в такой перспективе. Я полностью согласен. Наоборот, я даже вот призываю людей, да, которые, например, которые на протяжении нашего вот этого исторического отрезка, да, во время становления государства, там где-то сначала демократические ВДП партии устанавливали, потом перепрыгнули на исламизм, потом на какие-то тейповые системы, потом еще куда-то. И сегодня, наоборот, для меня, я считаю, любого, кто отказался от своего прошлого, и он как бы, скажем, дуахкувеллакис, то есть дуахкувел, он сожалеет о сделанном. Серьезно, ты действительно так людей рассматриваешь? Давай возьмем какую-то личность, проверим. Невзоров. Ну ничего, абсолютно ничего нету там изменившегося. Как нету? Он с 2003 года полностью критикует путинский режим, кремлевский, гадский, вообще Российскую империю полностью чморит. Да, он чморит, но при всем при этом он говорит, что война в Чечне это нужна была. Да, нужна была. Да, это правильно. Так даже лучше. Ничего говорит. Потому сейчас мы не говорим. Конечно, говорит, я же от этого выводы делаю. Конечно, я бы не против, что он перестал быть имперцем, что он вот эти все свои идеологические, то, что он проводил, пропагандистские. Дай мне ссылку, где он говорит, что Чечня должна быть в составе России. Сейчас именно, после своих этих, скажем так. Я соглашусь тогда, это 100% и на месте Орд Эрдокас. Ну, насчет составе России, не составе России, я не знаю, не составе или составе, я вообще не слышал, чтобы он этот вопрос обсуждал. Но я слышал, что он вот это все, в чем он повинен, да, в пропагандистском вот этом вот деле, когда он фильмы, уши отрезают, якобы, что чеченцы носы отрезают, распяли там военного какого-то, негры какие-то у нас на танках прыгают, на русских, афганцы, литовцы, все что угодно, короче, в фильмах про Дукуза, Исрапилова, вот это вот такое явно пропагандистское вот это дело, за него же надо как-то высказаться, да, что он... Речь не о том, что отвечать, а что ты, вот,
и гум допускается, да, что вот он, потому что если он... Дело в том, что Цуэвэл, Мацевэл и Мадуис, я именно из-за так-то, конечно, Подожди, нормально. хорошо. Если и Дохку Цивиля, зачем он борется с путинским режимом с 2003 года, просто такие инцем Израиля, Ашу и вообще он Да что, не мне может. пофигу, с кем он борется, он зато со мной же... Изменение человека пофигу, ты их рассматриваешь как статичные объекты. Свободы, ахуличу. Суй по барабану. Он звонит там какому-то этому Березовскому, на него настучал, потом извиняется перед ним. То есть как рыба в воде пытается там свою какую-то личную жизнь наладить, и тут ему с Путиным, у него что-то разборки какие-то произошли. Мне от этого чего, если он в адрес моего народа продолжает свою вот эту фашистскую деятельность, понимаешь, пропагандистскую? Просто пример приводите Швоне. Да, я тебе поэтому отвечаю. Он продолжает какую-то деятельность против чеченцев, Гушья, Бабич. Я знаю, деятельность вел. У него есть, что есть два Невзорова, как есть два Басаева, к примеру. Есть герой Первой войны и второй вторженец в Дагестан, который подставил нас. И второй. Два Басаева есть. Один герой, другой антигерой. Точно так же я... Со стороны Хабишвуса, я могу ошибаться, конечно, есть вот этот ублюдок, антигерой Невзоров, который, Ахбабацу, все что угодно можно было ему, как скажем, инкриминировать. И второй, который рассказывает историю, что я до 180 градусов повернулся, и с тех пор и с Российской империи бороться, где Шуша развал, короче, диких дубов, и полностью там, который Госум, короче. Я вижу как бы два Невзорова. Я не рассматриваю людей, а вот этот статики. Нет, ты сейчас почему-то переключился на мою личность. Это, во-первых, неправильно. Во-вторых, я, если говорить уже о личности, то я тебе объясняю, я абсолютно так не подхожу к людям. И почему ты как бы этот вопрос обо мне поднял? Другого возьмем кого-нибудь, например. Любого другого хорошего русского имперца возьми, Яшкина возьми, пускай он... Возьми какое-то радио, Свободы, журналиста. Яшенко продолжает. Тузика Абдурахманов. Смотри, Тузик Абдурахманов. Он пускал пар во всех порнушках. Пятигорска прошел по всем порнушкам. Работал со Шмаковым в прослушке, короче, полностью там. Теперь приехал сюда и говорит, что Кадыров плохой, что нам нужен шариат и так далее. Пускай он изменился, стал за шариат, но... Эти люди не поменялись. Ты про людей говоришь, которые не поменялись. А мы говорим, которые ведут 180 градусов, повернуться один, другой способ ведут, то есть по-другому уже ведут. Не знаю, значит, у нас информация, значит, разнится, потому что я именно, наблюдая за Невзоровым, я тоже в нем пытался найти человека, который осознал свои ошибки. И когда я его смотрю про войну, когда он рассказывает, он говорит, она должна была быть, это лучше так даже. То есть он полностью не вот своей вот этой деятельности не хочет как бы признавать неправоту свою. Да? Деструктивной деятельности не признавать шваб, именно первое. Вот это фильм «Чистилище». Пришли мне что-нибудь, и я скажу, что он прав. Да, потом его высказывание про чеченский народ, как бы он технично это пробросы делает, говорит, что чеченцы это очень сильный народ, который уважает лишь силу. Понимаешь? И вот эти вообще люди, которые поменялись вот твоей политических массах, я чувствую, рассматривал Дашнах Бабуя, который убежден, что бессен как бы виднее шейх Халхиль, убежден, что не сядет, 180 бизнес уже по-другому работает. Он так возит. Нет, даже тот же Невзоров, вот смотри, если ты хочешь сейчас мою личность пробивать здесь, как бы вообще так, адекватно.
Я вот смотри, Христианством. я тебе признаю, что Невзоров сейчас пошел против Путина. Но мне от этого что, если они вместе и здесь на Западе, если они находясь здесь на Западе, если он точно так же продолжает античеченские вот эти высказывания, какую-то деятельность. Там он с Путиным... Будь точнее, не сейчас он пошел, не сейчас. Уже лет 20, не сейчас. А сейчас уже... Путин же был в силе, вот всего лишь в 2014 году был его пик силы Путина. Олимпиада, Украина, Крым захватывать, а он задолго до этого пошел против Путина. Наверное, он пошел против Путина, Невзоров. Хорошо, он там относится. Но человек меняется, я хочу тебе сказать. Был за Путина, стал против. Да, конечно, меняется полностью, я согласен. Как в хорошую сторону, так и в плохую. Но здесь я же посмотрел объективно. Если какой-то этот Путин раньше с кем-то был другом, да, они вместе совершали какие-то преступления, сегодня они разбежались и поссорились, но продолжают там точно так же пропагандировать в адрес моего народа. То есть вот на этом у них как бы общие взгляды, да, вот, на интуитивном уровне, они против там ненавистники там чеченского народа, то их разборки какие-то, что они изменились друг к другу, там теперь они похолоднели там и так далее. Я же мне это зачем надо их разборки? Ты был бы прав, Ибрагим, ты был бы прав, если бы он лично против Путина работал. Он против Русни вообще работает. Путин, понятное дело, личный Путин, конфликт, Путин, Бюхов и Бош, и Лершпач, это вообще ни о чем. Но он же про Русню там, Русню мочит конкретно причем. Тесла, вот тут на Западе есть много каких-то деятелей, которые Русню мочат и так далее. Но сам подумай, тебе от этого тепло или холодно, когда эти же люди похуже, похлеще этого мочат твой народ, например. Ах, я не знаю, Сунца, вообще, как бы персон дикция очень получилось сюда сконцентрироваться один. Опять дикция. Я вот этого не говорю. Ибрагим, ты просто заявление, что не ищешь, что определять собой, изменять. А ты типа, короче, объективно не даешь оценок там людям, не рассматриваешь их как бы на разных этапах времени. То есть что они... Ты мог бы доказать мне сразу же на месте, вот этот был сволочью, потом он пошел в правильном направлении. Ты меня сразу, ты меня убедил бы, что ты статично людей не рассматриваешь. Ну, не знаю, надо нам с тобой обговорить несколько персон. Навскидку. Навскидку человек, который вел себя вот так, нехорошо был, политический, публичной фигурой у нас. А потом на 180 градусов развернулся и так пошел. И пойдут там, я не знаю. Ну, если ты, даже тот же Невзоров, если ты его берешь, конечно, он изменился. Если он был в свое время про-ГБшным, про-путинским, полностью против нас, вот этот пропагандистский фильм вот этот создал, после которого он мотивировал вот этих всех руснявых на зачистки, на ненависть к нам и так далее. А потом он, короче, пошел против Гобнюка Путина, но при этом ненависть к нам, вот за это он не покаялся, там, это самое, так. Да, против Путина он пошел, то есть что-то они там не поделили. Я тебе помогу, переключу на других, скажи. Возьми Муждабаева. И
он перековать Цидинцу? Ну, из Хиетсон, Баридич. Его я вижу. Одного нашли, короче, который вот действительно дюхал Путин, дюхал Балбешук по полной программе, короче, русские, Путин вати, он русские, против русские работает. Путиным тебе это. Хорошо, может добавить, еще кого можно найти? Не знаю, ну, если Ходорковский есть, потом. если есть, Ходорковский, да, против Путина он пошел, но против, но не против России. против, да, не против России, на мой Вот взгляд. это российский пример, да, он чисто Путин личный враг, вот он с России власть по ушу из, короче. То есть он не против России. Может, добавить против России, скажем. И тот же Невзоров, опять же, может добавить, он против России был, что не против Путина. То есть Путин там это... Есть много таких, которые вот, и как бы их можно поделить, вот этих хороших русских. Да, я сам и работают против русских. Тот же этот Бабченко, вот тебе свежий пример. Бабченко тоже против русских работает. Уже давно. Да, это просто мубах, вот. Человек, если он изменил свое отношение к Путину, он его изменил. Да, я согласен. Если человек изменил свое отношение к Русне, он его изменил. Если человек изменил свое отношение в адрес чеченского народа, он его изменил. А если кто-то не изменил свое отношение там, в адрес чеченского народа, в адрес там, Русни, а просто Путина, то он изменил свое отношение против Путина. А не так, чтобы так. Да, Невзоров как бы не против Путина, а против Русни Волдец. Он рассматривает. Да. То есть он наносит вред стране, которая меня оккупировала. Кто он там, какие у него ощущения, мне это не интересует. Нанес вред, на хорошо, короче. Не нанес, плохо. И со мной. Что ты насчет Бабченко думаешь? Он изменить личность. Личность. Ты, короче, не можешь ответить на вопрос. Понятно, хорошо. Я скажу, Цадина. Почему? Цадина что? Да потому что он, если он готов был измениться сегодня, он изменился бы и вчера. Он когда был срочником, это окей, понятно, но потом он поехал туда как корреспондент наемником. И я читал его типа воспоминаний, как он вспоминал, как он у нас дома воевал, как он под этот дуло своего прицела автомата наблюдал за одной деревней. Я когда читал, я понимаю, человек имеет вот такое какое-то к нам специфическое отношение. Он может измениться по отношению к Украине, но как Ходорковский он никогда не изменит свое отношение к нам. Но... Тесла, можно тебе тоже вопрос? Да, Инслурда. То есть, но ты заметь, что он за развал Русни. В отличие от, скажем, Ходорковского, или Пономарева, или Гудкова. То есть Бабченко хочет развалить Русню. В нашу копилку, да? Ну, если это так, то это в нашу копилку, да, согласен. Но я не уверен, что он за развал России. Своими ушами он дважды извинялся за то, что участвовал. Я слышал, тоже слышал, но я не верю. Давай тебе вопрос. Давай. Давай тебе вопрос. На твой взгляд, любитель якутских алмазов Кутаев изменился? Я не думаю, что он изменился. От возраста судьбу меняется до. Но будучи в дюктище моду, они дюкты могут быть разные, могут друг друга ненавидеть, быть на разные системы интегрированы, в разные государства интегрированы. Но ахтаждюкты гумоли, у них инстинкт самосохранения заставляет их давать ответку, сообща, с своими врагами вместе. Такой же есть и у Кутаева, короче. Инстинкт самосохранения чеченца заставляет его за чеченское, короче, вступаться. Потому что он из-за этого не может выйти. Из как бы нации хити шмаятицу, он может выйти. В мечеть в Турцию, да? Там показывать, что вот. Ну, лицемерим, что Массад, но он может хорошее что-то сделать именно
иначе его это тоже задевает. Как, например... князь Ихван Гириханов, по-твоему, как? Автоматически ногчи ишбат дик-дик. И даже Закаев может дать хорошую ответку, но это не делает Закаева хорошим там, или правильно действующим политическим. Это вот в момент ты, то олшлик, и полезный хумдок, например, если он ответку даст какую-то, именно в чем этот. То есть люди, короче, они сказки, что особенно черно-белый, бац, то есть абсолютный зло. Я бы так не сказал. Может полезную вещь делать, и хороший человек может... Смотри, когда вот человек устанавливает, полностью плотно сидит на вот этих рельсах идеологии, да, и его конечная цель — это установление Корана и Сунны, и довольство Аллаха там и так далее. И при всем при этом он ходит и говорит: мы демократы, мы меритократы там. Я не думаю, что в этом есть польза. Просто ты, вот след идущий, который искренне потом какие-то стоишь на позициях демократии, на позициях национального интереса, да, ты потом тебе это полностью огромную проблему создает, потому что тебя будет таким же, таким же лицемером будут рассматривать следующим. И будет вот есть абсолютный будулахку, короче, скажем так, извиняюсь за это выражение, полностью радикал, он берет гранатомет, попадает по русскому бетру, там убивает этих десант, экипаж, взрывается. После этого и радикал цудинек воду эрдуа. Или потом какой-то идеологию прицепить теорию аутсудинек в чем. То есть не рассматривая людей как это само эрдеринс. Вот по какой-то партию царь дикум дуа, царь детский сад спонсировать, и вухум дубош. Ты не можешь вот так вот людей судить, короче. Тем более, например, если ты смотришь, ты сейчас вообще куда-то у тебя в сторону немного занесло. Ты когда знаешь вот идеологов, их идеологию, ты знаешь, что они пытаются установить, и тут они вдруг используют для своих вот этих целей какой-то детский сад или колодцы в Африке, то ты, конечно, там колодцы где-то в Африке вырастут. Издуешь моду как раз параллельно группе чего. А твой колодчерах, это ладно, с одной стороны, это понятно, доброе дело, но с другой стороны, эти колодцы, они потом в итоге, как бы вот этот весь народ, ему горе принесут в конечном цель. Через эти колодцы. Поправь пример про колодцы, пусть они спонсируют, допустим, спонсируют детский сад для сирот там и покормят там сирот в детском саду, или организуют детский дом, спонсируют, допустим, потому что колодцы к нам отношения не имеют, это по-любому, ишво баля, ждик баля, и йоха, и колодцы, йоха, это все равно вред чеченскому народу, то есть это не имеет. Вот допусти, что они в Чечне, как или Санахтеча, для чеченских сирот организовали, действительно выделили деньги, и действительно что-то хорошее сделали. Короче, вот ты будешь людям лицемерить, говорить, а не, и хороший вам даст. А с Ирдук, например, и хороший вам дал, но а лючил тебе идеологии, и что выложить Ирдук. Да, и что там ночи, и дадут, что там кому-то пенсию выдают, это хорошо. Что там кому-то какое-то пособие дали, это хорошо. Стиралку, что шеф купил женщине, она тоже потом его благодарила, короче, да? Да, но Чикатило же от этого не отмажется, а цитирует и факт. Или ты собрался в это... То есть вот этот итоги, то, к чему это приводит, там, твой народ на конвейерку, оттенца на украинские фронты, шладыкшие, это итоги ничего хорошего, даже детсадик, который русские там делают, детсадик, то отдать ты как бы ищет модуир. Не, допустим, тебе журналист подходит и спрашивает, и что. Детский сад, и на царь, не смог ответить примерно.
Ладно, мы сейчас немного на неправильную тему такую уже как бы на ушах. Асулан мог ответить. Сложно это. Я- Я скажу, детский сад это хорошо, детей накормить правильно, это доброе дело, но вот за этими людьми стоит вот такая-то идеология, они вот такие-то. Где ты здесь проблему увидел? Тесла, давай на другую тему перекинемся, дискутируем. Я не хочу с Интересно? тобой Скучно. конфликтовать. Неинтересно. Просто мы сейчас уже на эмоции, удовольствие. Du Zug прекрасно придется, и что уши придется, что давай. Не на те какие-то рельсы пошло. Давайте по теме. По ситуации. Давайте тему, что еще у нас по теме. Тесла, Ибрем, не понравился ход твоих мыслей. Hornet пошло, выстало. Он уехает. Deli marshal qıl, üredik qılması erek. Zaten yok, şu kan yatso İbrahim, şu moguş duymasın ha, zaş duyur. Dik aşağıda dik. No što dela Milorere, Newsoro vats. Sun no Putin'in dölveli izbadak için Teslas mağalarını sani bağlavela. Ну, ногчи два того, лам в любом случае. Ну, я в одном согласен, что вы домодаетесь, как бы вы дуатрых, батнерах, дуатрых, нас нигде нету. Вот и то, что есть, как раз это вот эти всякие люди, которые заполняют вот этот вакуум, чеченский вакуум, и заполнять еще. Они везде вперед лезут и, к сожалению, еще хуже усугубляют вот эту ситуацию. И какие-то мысли, которые они у нас воруют, там пытаются такие сделать кефиром, где-то там обвести вокруг пальца, вот эти все их действия, самые, какие бы они, скажем так, с позитивным оттенком, там, с каким-то гуманитарным оттенком, с каким-то, я не знаю, правовым оттенком, с каким бы этим они ни были, да, вот их конечные цели, то, чему вот эти люди следуют, там, оно в итоге вредит, то есть лучше бы от ин уж был хари, ишаш дуйцуги, ишаш лилуги, лила цадеш. Уж от ича из массана воли долж, из ситуации. Вот исходя из действий вот этих людей, вот, например, Кутаев, да, нарисовался. Потом Закаев едет к литовскому бывшему экс-президенту Ландсбергису. И там на нем пытаются с Курочкиным пиар сделать, короче, там интервью Гумаехин. А тот пожилой человек, но он не дурак. То есть у него еще мозг там работает. И он им говорит, а якутские алмазы, бож природче, что их видно, да? Ох, природ, мой. Это, то есть, аудул, да, что наше, курки ек бахузат. Якутские алмазы. Ибрем, сам хата да это хаг. Бях мобилош. Наксан вай ишт инах вайну абацал, низоров, кэч ау. Кинек хрор алхет, он хет, то есть ты считаешь, что вот из-за таких людей Невзоров себя вот так по отношению к нашему народу ведет?
То есть ты упускаешь момент, что Невзоров вот сам такой имперец, его психологический портрет, я много раз от него слышал, он сам говорит, что я вот такой негодяй. Вот. То есть, и нахуй баца, Невзоров, он сдикхавар архиету. Так, что-то хок эфир, сун, атак, юеч санхиет. Мне интересно твое мнение. Нахан дискуссии майора Хезич, короче, а вообще это информационный обмен, короче. Ну, ашин стует, что хум стойзан стует, суг, адует, суг, цав. Развернут там, смотреть. Или, не знаю. Ага, сега, ищется однобоко, ты так думаешь, я не думаю. Я думаю то, что я вижу. Я вижу, что вот эти вот люди, они вредят, Ломаевы, которых Невзоровы, Милуис, всякие, Ходорковские публикуют. Они вредят, и я вижу вот этих имперцев, которые это все используют. Хорошо, Ибрем, давай по-другому. Вот тот же самый Кутаев, тот же самый Ломаев, Закаев, это продукт этой имперской политики России у нас дома. Это их детище. Нексан и Невзоров, если в свое время Невзоров не был бы, как сегодня Соловьев, пропагандистом, который Дагмового Невзоров, как он пропагандировал нас, вот это все это бесчинство, их преступления. Невзоров сам собственноручно вырастил вот таких, как Кутаев, Ибрем, и других. То есть ты этот момент упускаешь. Ты идешь Бог куда? И Невзоров, и нахер бацер Бог. То есть Кутаев он слишком вот, чтобы Невзоров его вырастил, по-моему. Не, я имею в виду... Я помнил. То есть тебе будет интересно. Я интересную деталь вспомнил в разговоре с этим Курочкиным. Он очень нелестно отзывался об Невзорове и, короче, всячески его принижал передо мной. Курочки? Сун просто высылался. Вандит тацадези Невзоровой, враг мой, моста мой, это в любом случае. А он цуна ваниш бойс харбух цуна да вай халгей бор есть полна 100% цун бойс харбух. Он работает как враг. Это вай внутренний враги. Вы ваниш нохчи матвич бол. Иш цара или лашоч. Цун бях оставил он враг. Не забывай, что он был советником у Путина. А можно вам альтернативу вот, примерно предоставить? Вот смотрите, Шаманов, убийца такой же чеченского народа. Да. Шаманов сейчас идет против Путина, приезжает в Украину, и ему дают гражданство, и он начинает чморить Путина там, Россию, короче. Он уходит из-под ответственности из-за убийств чеченского народа вот этого? Или как мы к нему должны относиться? Нет, он враг тоже. Я думаю, не уходит. Но куда-то деталью. У нас есть деталь. То есть вот этих русских оппозиционеров, скажем так, я разделяю на два лагеря. И оно все более очерчивается. Что еще лагерь? Те русские, которые не хотят развала Российской империи, то есть дать свободу покоренным народам, а хотят ее сохранить, но в новом формате перезагрузка и на сейчас у власти с Западом, с Америкой снова отношения наладить и на сохранить Россию. Вот эти русские есть. И есть русские такой радикальные, которые за развал Русни, как этот Бабченко там, бывший Муждабаев, который тоже гражданин России, был гинцем украинец, был гражданин, короче. То есть Миллер, который отсидел, не вышел, который, забыл я его имя. Стамахин, Сотник. То есть будут русские, которые за развал. Вот кто за развал России, неважно, короче, кем он был раньше, что он автоматически союзник. То есть никто не говорит, что его нужно любить или другом чеченского народа объявлять. Но раз он за развал Русни, то это автоматически помощь нам. То есть вы союзник по цели.
дальше свободно, без развала русских хирмаятивы, короче, автоматически. То есть я вижу их два лагеря, и я их не смешиваю. Он дальше. Это очень опасно их смешивать. Войца вот и иду и статичные позиции, и союзник хирбации. Я поэтому говорю, Шаманов, например, Буданов, они бы пошли. Да, за сохранение Руснимовые. Не, вот сейчас, если бы Буданов, сын Буданова, там, Шаманов, или Буданов сам выжил бы, да, каким-то образом, и они бы переехали в Украину и стали бы, короче, против Русни, против Путина. Они уходят из-под ответственности за... Уголовный преступление. Арина, как они могут уходить от ответственности? Это не имеет... вот это пропагандонство, оно разве не входит, когда ты... Уже нельзя сказать, что это уголовная ответственность, но притянуть можно за разжигание, но надолго ты не посадишь такого пропагандиста. То есть пожизненно не дашь. Я не знаю, я просто вот так к этим людям отношусь, хотя бы если бы они вот это свои фильмы, например, «Чистилище», да, фильм. Почему там Невзоров показывает негров? Ты же знаешь, Тесла, вы все здесь знаете, что в первую русско-чеченскую войну там никакого негра. Должен нам доказывать, что Невзоров большая сволочь в то время. Это всем очевидная вещь. Я просто что хочу сказать. У него, значит, есть какая-то информация, то есть они же пропаганду преподносят, что вот негры там, афганцы, потом литовские снайперши какие-то, потом кто там еще, разный вот этот якобы сброд. Потом, почему он сделал сценку, дави, ребят, дави, короче. Сейчас чечены придут, уши, носы будут резать. То есть трупы они списывают, да, техникой полностью, танк гусенично крутят над трупами и зарывают их в землю. Вот откуда вот это вот, почему они это пропагандировали там. Он же может, вот Тузик Абдурахманов пришел, да, мы же не должны сразу верить вот этому замдиректору электросвязи. Он должен же рассказать, что он в закулисье делал с Шмаковым, как они работали на этой прослушке, как они там собирали вот это людей, каких-то работников, там с них бабки стягивали на всякие эманы, фонды эманы, там туда-сюда. Всю вот эту преступную закулисную деятельность он же должен... Ибраим, Тузик приводит Пешен, это совершенно не к месту пример, потому что Тузик как был агентом, так и им остался. То есть там нету никакого изменения. Что? И причем он как использовал исламскую риторику, так и использует. Разворот на 180 градусов. Ты считаешь, что он от того, что он с кадыровцами поссорился, но с братом Шмаковым же он не поссорился? То есть от того, что он русский шпион в системе Кадырова был, якобы поссорился, это передел его мировоззрение, Маяцциги. То есть братья Карамазовы, Маяцциги, там нету никакого, что он вообще говорит, что он из-за бороды, короче, ему пристали. То есть дали ему носить бороду, он дальше продолжал бы работать в электросвязи. То есть этот он был такой же всегда и такой же есть, там никакого разворота нету у него. По крайней мере, Хагушса, немножко не тот пример. Возьми вот этого Джамбетова. Я также не Джамбетов, да, классика. Классика поменявшего стороны человека Джамбетова. То есть он тут за этих воюет, а потом 180 градусов, короче, подчах, короче. Да, и потом стоит под этими флагами и думает, вот это классика. Но здесь он просто меняет стороны. То, что у него в голове, мы не знаем. Короче, то есть убеждение счастья, гущаться. Вопрос долетит, что слайк. Вопрос долетит. И Невзоров примерно, и там добудешь арвелер, и там добудешь против Путина заявление Шильцу, ну через Финляндию, через границу арвелер, и это бы танцевал арвелер. Эсэм Багдадсон, не это. Невзоров критикует Путина, РПЦ очень давно, то есть задолго до этого.
Не, от скайна, ну кому бы бойдешь, короче, который за гайки закрутить термоятор, чтобы больше... Он, вот этот Немцов, до последнего гулял по Красной площади, Путин... Да. То есть там есть элита, которую по договорнику не трогают. И этот Невзоров как бы в эту петербургскую элиту ходит. Но когда уже элиту начали мочить, так он уже свалил, видимо, заранее почувствовал. Но что он Путина критикует, причем он в то время рассказал, почему он вот так поменял 180 градусов. Что он вот в 2000 каком-то году, по-моему, втором или третьем, он поехал на Урал-вагон-завод у Унтерюя, и танки единственный ёктер завод, поехал, да? И когда я, говорит, съемки лил, что танки щербать, Йохан из Чечни, танки щёш барба. Я пошел в этот заводской цех, короче, и в танк заглянул, там были тела этих солдат. Да. Он с 14 года начал, по-моему, да? Настолько, короче, вот так что-то мне это перевернулось. Да, он может быть история, я с опаской отношусь. Но еще и момент, что он начал ненавидеть это государство, эту власть, что оно не заслуживает дальнейшего существования. И он дает человека с момента. Мне очень интересно тоже комментарии в Ютубе, которые будут вот по теме Невзорова, как слушатель будет реагировать вообще на мой взгляд, я его полным считаю убийцей, непокаявшимся преступником, соучастником геноцида чеченского народа. И было бы интересно вот мнение YouTube. Да, он враг. Да, только тут не обсуждает, хороший он или плохой. То есть против России или в России. Это надо. Я этих хороших русских и, скажем так, этих русских разделяю. Да, на два лагеря. Союзников батюш, просто они делают полезно. Да, в конечном итоге царь Бешпал Русня развалить. Вот, они автоматически делают нашему народу что-то полезное. Шейн целу это как бы по боку. Здесь не личность диковую Вову, сволочи или яти. Я этих хороших русских разделяю вот на эти два лагеря. Те, кто за развал Русни, это правильные, скажем так, русские, они нам полезны. И за сохранение, которые Русни, это не полезные русские, это вредные, это почти что тот же Путин, но также я подчеркну, что они не уходят от ответственности за преступления. Это суд будет разбираться, это уголовные вещи. Да. Я тут вообще не могу никого судить, что судья Латвия. А вообще баем жвап долгиш, умгла. Любой должен ответить за свои преступления, на мою думку, не только они. Все должны отвечать за свои преступления. Просто в данный момент, у нас были ошибки, и может добавить, например, тоже долдах, зачем это нужно было делать, короче. Вот если мы вовремя... Не, у нас не были никакие... Да, в кавычках скажу. Да. Это ты сейчас вообще другую, не по теме думаешь. Это вот это... Насчет Муджибаева, Цахасан, этот Бабченко, вот этот Невзоров, они не за развал России. Они против этого Путина, этой путинской системы, так называемой. Вот вся лишь разница между ними. И он ищет гоенах. По-моему, Бабчик за Абрамс в Москве был. Он давно за развал Русни, по-моему. Солнца, я не верю в то, что люди меняются. Они могут поменять свое поведение в силу каких-то обстоятельств, в которые они попадают. Но с Богу, если у человека есть это чувство справедливости, оно у него есть. Если нету, оно у него нету. Видите, Бог. То есть я не верю Бабченко, что он якобы. Но опять, если он изменился, факт то, что он изменился, когда это коснулось непосредственно народа, который он как бы близок. Но при этом до этого он так же, как и русский, убивал мой народ. То есть для меня он, как бы он сегодня мне хвалебные речи не говорил, вот это прошлое для меня говорит много о чем.
Ну, правда, сейчас лица винобах, то есть он никого Да, конечно. Ну да, вы дух бацар, гор саска салки, вы виня, вы там вообще хира дацар, так что там у них много кого. Да. Вообще Ну, никого. деньги получал, контрактником был Тесла. Да. Не обязательно убивать. Она но я вот вижу, что своей позиции озвучит. То есть нельзя всех под одну гребенку и так вообще движение ходят. Мы зазываем людей, например, партию на... Тесла, а Грузия, на твой взгляд, она всегда статична по отношению к чеченцам? Или там есть... Да, абсолютно. И, кстати, она не меняется, да, никогда? Очень хороший пример. Она никогда не была доброжелательной. Абсолютно. Ни в советское время, ни в царское время. Возьми все периоды, представь, за 300 лет. И как бы она коллективно вот так себя ведет, да? Ну, коллективно Бога, потому что там есть какая-то элита. Страной всегда правит элита, Ибрahim. Не простые крестьяне, там, которые там, виноград выращивают, скот выращивают, а элита правит. У элиты бывает идеология. Она бывает на чем-то базируется. Ну, ты считаешь, что они вот статично на протяжении уже... Большая часть элиты ненавидит мусульман, их отношение к туркам, тебе сразу это скажу, потому что они любых мусульман автоматически как бы на уровень турков ставят. А естественно, у них религиозные юи, под большим религиозным, скажем, пропагандистским хилмаюи, даже этот Сталин был этим духовный семинар, его мать хотела, чтобы он был священником, и к этому его готовила, его в детстве, юношестве, постоянно у нас священник, он вырос бандитом и грабителем. Если что, я не хочу сейчас с тобой дискутировать, но для зрителя, да, для слушателя, я так абсолютно не считаю. Не считаю ни статичной Грузию, и тем более ее коллективной, да, в каких-то вот этих адрес нас, чеченцев, там, политических ходов или вообще мнения. Я как-то все-таки считаю, что на разных этапах... Да, вопрос тебе. Рассматривают в данный момент Грузию оккупированную. Ее там, да, Южная Осетия, Тигараскаш оккупировать Меттикшу. Но сама Грузия, она демократическая, ее и демократические выборы счет себя наблюдатель шбутига. То есть все, что делает грузинское правительство, это волеизъявление большей части вот этого самого грузинского конгломерата народа. Да? Или молчаливое согласие. Если быть. Ну, если за голосует, молчаливое согласие. Это, короче, у нас мы не можем репрезентативно говорить, что чеченский народ сделал это, то, потому что мы находимся в оккупации, и ни Кадырова, там, ни под русскую власть мы не выбираем. Но грузинская пропаганда или там их медиа, вот, кстати, действительно демократические власть тоже, независимые суды, что ж, утверждает, что как бы ведут себя, как будто мы вот это, то, что у них сердцем карт-бланшует, то есть мы выбираем Кадырова, мы через Кадырова Путину верности клянемся, короче. В оккупации замечательно, зачем они это не замечают, это уже другой вопрос, но они не хотят замечать нашу оккупацию. Ни медийная, не признавая геноцид, никак. А Украина тоже вот так статично, на твой взгляд, по отношению? Украина приняла аж свою оккупированную территорию, аж. Правда, Зеленский не подписал, но даже не подписав, это автоматически бахам какой-то все равно. Да, по крайней мере, они нас не выдают трусне уже. И это прогресс уже. Статичным уходе. Они сейчас, кстати, многие украинцы передо мной извинялись интимимо. Что с вами случилось действительно. То есть статичные меча больше. Они так не статичны, что дальше некуда. Ну, грузины точно статичны.
в отношении нас они абсолютно придерживаются того же, что они придерживались последние, скажем, 30 лет. Саакашвили с Алагдакца должен, с такими союзниками врага не надо. Это не простые слова. И не, так бы сказать, минутная слабость сказанные слова. Это вопрос, кстати, об элитах. То есть сейчас Саакашвили армяне. То есть он понятно, но опять же, никто... Я знаешь, как сужу? Если вот кто-то из элиты что-то сказал, инсамабо демократическая страна, где есть общественное мнение, то есть есть вот это, обратная связь якобы. Я не слышал, чтобы в обществе грузин была какая-то критика по отношению к таким словам. А теперь представь, если он такое сказал бы любой бывшей Советской Республике. Под пресс пошел. Да? Конечно. Да. То есть сравнение, все подлежит к сравнению. Всегда, если что-то встречаете, сравниваете. А если это так с другими было бы, как бы они поступили? Сами найдете ответ. Основа метода – это сравнение. Всегда сравниваю, ставлю на место других. Если что, я так не думаю, но я просто этот вопрос задал. И хотел бы, чтобы вот зритель, да, в Ютубе тоже отписался, вот как они считают вот такое вот дело. Сун, например, я чуть-чуть по-другому отношусь. Отпишитесь обязательно. Я буду ваши комментарии писать. Твой вопрос выставил. То есть новую ты тему какую-то хотел задать. Ты получил свою... Короче, Дуров, авиаторцом из французских новостей, короче, помещен под стражу по французским законам, переводича. Ему грозит до 20 лет. Он обходил санкции Франции, но имел против России. Включало до 20 лет. Какой Дуров, СМ, уточни, Бяхмабыла, что тебя прервал. И Телеграм владелец Вича? Вич, Парижа, лица. Ух ты, это рыба большая попалась, ага. Короче, помещен под стражу сразу судом. И ему грозит по французским законам до 20 лет. Миллиардер, и там адвокаты ему скостят, мне кажется. Может, и не посадят вообще. Грозит-то грозит. Но суд это довольно-таки... С такими адвокатами... там он еще не соглашался сотрудничать со спецслужбами во Франции, а все, пока французские. Короче, их информация. Он же козырял, что и ключишь расшифрование. Сейчас не цедель для Бош. Мне этот, он делал аух на уша из России Бош. И ВКонтакте Олши. Хилил и площадку Цюнгар Хаяхкан мои. И он на Запад ушел и организовал там Телеграм. И говорит, сразу мне американцы потребовали эти плющичьи шифрования. Короче, я им не дал. Я вот не знаю, Сун Цаха и Дуров, действительно ли он на Русню работает или нет. И искренне был его, что Гебня у него забрала это ВКонтакте. Или мне показалось, несмотря ни на что действительно Гебня с Хаяхка Нюцунги ВКонтакте. И что он Телеграм действительно на Западе организовал. Но это чисто мое мнение. Я не могу быть этим, скажем, истинной последней инстанцией. Тесла, Ажла. И цей спор дагиок, он типа давление ошибок, что рекламер в Телеграме, Хальевич. И сразу после этого шаергецер и политические элиты с Россией, и моссу депутат, моссу из Телеграм, чугун велер, канал открывать, и чугун берзер, если западный ела Телеграм. Ну, это как раз может говорить, что им донесли, что это действительно ключи шифрования никому не дают. То есть, и они же тоже хотят конфиденциально общаться, эти самые депутаты. То есть мы не можем это знать, но и историю, когда и ВКонтакте, он же мощная была эта раскрученная этим Дуровым вещь, и они уже миллиардная компания стала, короче, и ФСБ у него просто грубо это забрал. ФСБ с рейдерский захват. Добровольно с такой вещью человек не расстается.
Откуда он знал, что телеграмме раскрутил? Это вилами на воде написано. Тесла, согласись, что касается России и русских, всегда надо держать вот это «но». Я не хочу говорить, опять же, вот этими словами типа заговора, но я не верю в это. Я всегда допускаю, что это была такая спецоперация, вот, запустить на Западе свой русский телеграм якобы. Да, нет, все, но как-то комбинация какая-то слишком уж. Отобрать у него ВКонтакте. Действительно отобрали они или вид сделали, что отобрали? То есть получается, если эта комбинация была, то Дуров все еще владелец ВКонтакте должен быть. Смотри, да? Они его отобрали. Смотри, это новость на весь мир. Он попадает на Запад. Там, говорит, у меня отобрали. То есть вот сам факт, что у него отобрали, это можно так сделать, чтобы на руку сыграло Дурову, чтобы открыть свой новый ресурс, и ему помогали его раскрутки. Это да, можно переиграть. Да. То есть я понял канву этого повествования, скажем так. Но если это так, то что с этой ВКонтакте? Он все еще владелец Эллах, короче, этого ВКонтакте? Или ФСБ все-таки владелец? Возможно, владелец Эллах. И интересно, удалось он с 2021 года гражданин Франции. А можно допустить и такой вариант, что никогда он контактом не владел, а просто был как бы совладельцем? Нет, совладельцем. Можно такое? Он организовал это. Как бы... Тесла и контакты, из том, что озин мажуйте на шонсу все-таки, да и Западе отсюда закрепиться на это. Узела мажму'ни الحاري أشمش أويوتي. لا يا خوش أوزين أشياء واحد واحد. Ну, Дурове маж есть. По-моему, у него маж есть. Тайный этот Шпаков, тайный ваххабистом мастер. Вообще, если он гражданин Франции, это Германия, да, Охан Мори, телеграм организовать. Если он гражданин Франции, то зачем ему бегать русня? Взял, короче, все с потрохами выдал и спокойно на Западе живет владельцем телеграмма. Свободного и хорошего. То есть Аудал Мавати, Дура, он же все-таки крутой программист и образованный человек. То есть зачем ему это возня с русским? Лучше на Западе жить миллиардером, чем быть каким-то агентом, все имущество которого принадлежит Гебне, и тебя в любой момент могут еще повязать. Это нелогично, сахитши. Что касается русских, очень логично, кстати. Тесла из Австралии, допустим, халять или парочка хонды, цер служит, дешь мосоше жизнь нормально устроится один аж полнах. И зачем им надо было работать на Россию? И зудяц, телефон через аккаунты чували, и чурши не ешал информации, скачивать. Зачем мне это надо было? Задается вопрос. Что из Австралии карьера данисешь, да, и нет, это глубоко засконспирированный, заранее подготовленный агент бывшим. А Дура у нас типа программист, который взлетел. Да, может, это на самом деле он кошелек этого Путина или там Моинцага. И мы кошельки шорт, и программист бежь бомбовший. Там не только кошелек. Кошелек, ладно, но там есть освободу. Я опять хочу вас навести на мысль, что у них на Западе есть, на Западе у них сегодня есть свой информационный ресурс, ребят, которые они контролируют, например, БОС, и ведут свою пропаганду на Запад. Контакт на Западе не работает, Цадала. А в Телеграме сегодня у них есть как и русскоязычные, так и англоязычные пользователи. Это огромный вот этот ресурс. Давайте агентуры так засылать, как эти австралийские, это понятно. Но Дуров это не агент и не чиновник или не кошелек. Он
студент, который окончил с отличием информатику, начал работать программистом и создал этот контакт. То есть он его создал, написал код, то есть он не годится на глубоко конспирированного засылаемого агента в этом случае. Тесла, ты можешь сегодня создать, ты можешь сегодня создать, но если у тебя не будет каких-то связей или элементарной финансы, твое открытие никуда не уйдет. Для этого не обязательно мозги иметь, чтобы быть успешным. Если у тебя не будет связи, и ты не ляжешь под ФСБ, у тебя отберут контакт, что и произошло, если логически это рассматривать. Да, можно и так рассмотреть. Ну, контакт, я думаю, с первого дня был. Французские новости. Алло. Делаешь, перевод Троуз перед судом в Артвешу. Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством. Так. Он должен быть представлен перед судом по обвинению терроризм, наркотики, соучастие в мошенничестве, отмывание денег, получение краденого имущества, детский криминальный контент, разные имущества. Я понял. Под расписку Я понял, почему это. Это не его. Это что я телеграмме. Внутри этой телеграммы происходивший и его как владельца этого делают ответственным за это. То есть и обвинение, скорее всего. Телеграмм, какой он вред наносит Западу. Верик украинский канал, все эти видео, как русских солдат убивают. Телеграмм. Вот как этим телеграммом... Франция, а здесь олдала Тесла, наркотик, шаек, телеграмм, официально Нет, какие-то наркотик группы ще могли использовать его для связи, отключишь окон штат, там не этим доверившись, что телеграмм недоступен для этой полиции там или по борьбе с наркотиками, и этим пользоваться используют. То есть миллиардер, который имеет в своем загашнике там по миллиардер, по телеграмме, по миллиардер, не будет с какой-то там наркотиком заниматься. Это понятное дело. То есть обвинение. И возьмите, в эту канву ходит отлично это. Телеграм, просто гипотетически башнус. Я рассматриваю версию про плохого Дурова и про хорошего Дурова, которого отобрали ВКонтакте, и плохого засланца, скажем так. Версию, я не могу между ними выбрать. Дальше я это дело не анализировал, не изучал. Но, допустим, если мы рассматриваем версию хорошего Дурова, то есть у него отобрали ВКонтакте, миллиардную компанию, которая еще больше взлетала уже, он на мировой рынок выходить тешмайри. Я помню его последний пост. Так, я подписал Шакире Цан связаться, он ее ВКонтакте ее профиль сделал, и сразу туда там рванулось 500 000 подписчиков у него. То есть он знаменитостей зазывал и развивал эту компанию, сам написав лично код этого ВКонтакте и становился как Цукербергер, совершенно богатым человеком. Раз у него забирает ВКонтакте ФСБ, и его вышибают он уходит в Германию, уезжает, и там образовывает Телеграм, то есть на венчурный проект, там, он набирает, Телеграм и раскручивает. Сначала он в Индии раскрутился, потом хорошо раскрутился. И теперь, если представить, что он враг этого ФСБ, то есть я хотел ФСБ и Антон ключишь так, он про это тоже рассказывал, что Гебня хотела забрать за него ключи от Телеграма. Он не дал Аль-Сахаида. То это они, используя вот этот Телеграм, его подставили, чтобы его посадили. Потому что Телеграм русским типа мешает. В YouTube, видео, и в YouTube даже нельзя видео с убийством русских солдат рассматривать и сразу банить ее. Клетка, что есть, сам да без, и банить ее. А в Телеграме видео с убийством русских солдат есть.
Много очень. Это демотивирует русских. Телеграм не хотят они на войну идти. Из-за Телеграм есть. Поскольку Телеграм находится на территории Евросоюза, то русские не могут его убрать, как ВКонтакте, или взять под контроль. То они делают такую вещь дурову, короче. И наркотики, и это, короче, ответственную, многолетнюю какую-то подставу через ФСБ. И все это ложится в эту канву. Хорошо, так, посмотри, сегодня они в России YouTube возьмем, к примеру, замедлили скорость, да, так, что невозможно ни скачать, ни выкачать. А уже говорят, что вообще закроют. Почему с Телеграмом такие действия не происходят? Я отвал Форумсу как раз. Да, вот это интересно очень. Но возможно, Телеграм... Так, надо разобраться, как он сделал. То есть в России Телеграма в серверах, видимо, нету. Нет, серверов нету, но ты принимаешь сигнал, ты можешь замедлить его. Ты можешь вот сделать так, чтобы вот эта картинка, даже несчастная фотография, у тебя в час открывалась. Милуа. А комментарии вообще не будут открываться, если ты захочешь. Пойдем. Представь, что они могут как бы это вредить, но поскольку из-за самой структуры этого Telegram, YouTube, Mayatir, у них нету полного контроля, и они частичные только. Вот недавно Хилар Гиршин оставлял Олча сразу же Хидемир Яхаркар. Вот и что ложь будешь. Ну, потому что им очень нужно, возможно, им, например, раз, конечно, Telegram сильно использовать еще, Z-патриот, там, волонтер, в общем-то, это считай, что связь у русских, Telegram, в Донбассе, там, Крыму, связь, короче. То есть, может гибнять в двойственном положении. Они не хотят отрубить единственный нормально работающий для своих, но при этом им не нравится, что там огромное количество роликов с убийством российских солдат, да, которые демотивируют русню. То есть она интернет по-другому не работает, он на две стороны работает. Это, как бы сказать, вот побочный, скажем, ушиб, который поступает в России. Да. И в этом случае они думают, давай мы попробуем припугнуть Дурова, короче, чтобы он нам-то оставил, а украинский банил вот эти видео, короче. Тот не соглашается, они ему устраивают, короче, вот этот список преступлений, которые происходят в это, и используют Францию, поскольку во Франции самая большая агентура Русни. Во Францию, потом вторая, по-моему, в Германии или в Австрии, то есть еще но самая большая это в Австрии, потом Франция, Германия, так что не надо тут. Ну, скажем так, в Австрии самая богатая из них. Вот дальше, Ерги миллионер по отмыванию денег, закон более жесткий до Франции. Мичердали, а в Австрии это в этом смысле, да. Бабло-то у них здесь, но агентура любит очень Францию, российская. Это уже историческое вот такое, да, Франция. Это уже у них как бы в крови. Бег Франция, это что такое историческое у них идет, вот любовь к Парижу. То есть, представьте, картина может быть диаметрально противоположной. То есть, можно, что Дурова просто пытается дискредитировать Гебня. И Жахил Мегат даже, мы не знаем этого. То есть, я не знаю, честно. Если бы я сел там с группой аналитиков там, и перелопатили бы мы кучу данных из разных источников, это более определенно выводил верой, но хагу что, суштар мы не можем ни в чем быть уверены. Конечно, я же сказал, если что касается русских, там все что угодно возможно. Тут логика не работает. Кстати, Тойзен, он решил, я наконец-то собрал из твоей этой график-карты компьютер. Может, нет. Пришлю тебе фотографию. Давай. Тесла. Лёха глех вес, он корор вахти, смечал. Лёха галошун. Дел хартер. Селхана маршо бохш, это коцеё, и группы. За اشتراب باش تجاهی آچین هاست. امیل من دیچین هایو کنت چویلیری
يتشوالشينها تشوحها أس تحقدين شينها حلق بحرمتيغا اشتا نوخش اشتيت دو اشتا دين دات إسلام دينا اشتيت دو اشتا عادش ديتن ألجا تو دات دير اشتا تيتن دي هر دي اشتا إستوريس نيقتوسك تاقتو يتنو إستوريا اسش بروست أزوچتين يقتشوح أزوچتين شينها حقچو ولا حمنيني توني وزوت چو وبقلوا ميزت شو حنوخشي واترا دات بوشتو جو بيختو سو اس يغو ابيسنيت دي وشا اها ابيسنيت بين سقيت وجا سو احبو قيتا قيت سويل خيت سلي شو اذا س دك خدوزن دات يوما قوبل ديشا وچيستو ويرن تحسد علي الشوات الجيشه كانها سو زبكيرو تاچي سو полный далу انزي جوها سو نوخچي واتي دوراكي بوخشه алца دي چوماца دي تيتوسون بليچكو چوال اشگا ديلا اشتمويتا سو اشت نوخچي واتي اسوگي الا دا ترسو изначально пармату эла галир ач идураки хой tutsu та чухи пармату дыц из-за бохш парматина люшу получается пармат ленохчи хечуат или сонохчи хечуат просто мнение беятера сегалак чуах тани навязывать тешуатер со тани навязывать тешуат чун зарани бахчун алдин гамелдер и просто сайн сомнение иштрик досенум ал ичусун алца ди чумаца ди те чуалок чаболш галбахе чу навязывать тешуар де вожде бохш то бехтосок селан хума алата виччур аклучитен тун хатла арсон ишта هم هندنا تيتون قصون إتسع إيلر حقوقه وإشتغل قاعدستخل ويشوا نخشي و جيمني جيم وش وقت وق وش تع وارال وشنخل ديش تو وقت جيمني كيتا وش تع اشتخز أبيسني تيش تو كيتر مور أشي ها حكروشي تو صدوت ديش صدوت نخشي واحد صدو شوي نقول نخشي شن بيش بوش نخشي تنش قلبوش تع ما حيوقش أميل ديتوتون جاح خطيا وبشي تعاقي دالي تنهم هذا ترس Iman, lyhog känner allvar för då. Kucha visst håller här, på tema visst håller här. Например, ночи что Путин och en så korante och bäckar det kreatur. Ногти чаваля, هم мнение высказывают, да ее штатцам по таким политически острым вопросам. Он أحسن صح ولا можешь промолчать. Дела, и هم шлюйте, ин هم шлюйте, значит. Как и полагается в нормальном концлагере. Как и полагается в нормальном концлагере под открытым небом, что угодно, я-то специально для зрителя этот вопрос как бы задал, и он в YouTube уже идет, вот этот вот чат. То есть вот этот человек хочет... Вот этот человек, молодой человек, который пришел с другой группы, как бы имеется в виду, принес ссор, короче, какой-то, ну, или дискуссию, которую там у него не получилось сделать, да, он пришел сюда и здесь теперь вообще не по теме пытается этот дискурс сюда перенести, как бы, и хочет завести какую-то религиозную тему, короче, там, им мацдельная, гармудина, вожмудина. Когда ты ему задаешь вопрос, как тебе, что Путин приехал и поцеловал Коран, он отсюда выскочил сразу. То есть я хочу зрителю донести, что вот эти темы религиозные, всякие антирелигиозные, разборочные там, которые люди, как бы вот эти дрязги, в которые люди вступают здесь на этих площадках, вот это им можно, а вот это им не можно. И даже просто преподнести даже. А так Лёха повысил. Фиксировали. Лёха. Маршал души вышел сюда. Это вышел. Ну, я не согласен с Марматом, что насильно ввели внедрителя. Он начал с того, что там 600 лет назад или не сильно Хашидиян, во-первых, 600 лет назад вводил Яш.
хромой Тимур Янча, вот где-то 80% населения ей мужское, там, женские, и Чекербан, Бейш, Судри, рабство, да, бегшие, полили царь. 80% населения идентифицируется членов шкала сега. Как бы и шнабаран члена, больше члена его обязан восстановиться один раз. Да, босс, если ты вот так. Я не согласен с Арматом в этом вопросе. Почему? Вы да, ему принесли религию, посмотрели на них и посмотрели. Мы такие, и они. Почему мы не стали такими же? Просто для всех вопросов, а? Почему мы не стали похожи на тех же Гванда были, и дагестанцы, хавайцы, кумыки, там, Гванда, набас, царь Термосбеловый. Мы не стали на хавайца, мы не знали. Вы, царь Хаусиш, 25 лет сопротивляться царской империи, это не всякий мог народ, получается, 25 лет его, блядь, воевать. Сундали, я ему объясняю там свои, и эту мысль протягивают, что насильно чудеям Бог. Насильно ли отдать свой лидер чудеям, или а Бог те же кумыки, я ему объясняю, там 30% солёкает. Леха, ты с двумя аккаунтами здесь и с одного говоришь, поэтому, видимо, ошибка, вот, движение, вот, помехи у тебя. بياخد موبيل تلون زريك دعيال خليرسا ليوخك أقلك سوقيت مقاتل أصحاب بقوات نيس وات متير أسوك إتسا ميلر أعبوك سو أقلك قيتا أسوك أقلك سوقيتا عند ريس خلقير أسوك إتسا Объясняю. Арматсон я могу быть согласен быть и сомнением. Объясняю, почему. Я не говорю там, я сам умный бог. Я объясняю, почему. Войтерунда, царя, Кирдан, Хличтан, насильного чудена, часть вот где-то оставалась на равнине, они окумычились и самбеш, сигла, бисамбу, лака, берша, там, усилится один, размножится один, окрепнуть, что обратно вернулись на свои земли, часть земли, часть Тадикама, часть Дисанва. И что Дисан, а потом нам прианду один Хадович, один Хадович, что дошло, Кадачсан дошло, что двигаться, все, это куда дальше, не дадешь, ему даст, мы и так этот Марк Попшиловый, там, Шейхена, там просто меняется, годичность меняется. Леха, хочу его хезон, как может, сеть. Вот тяц ламе, вот халал твой объяснить нету не, я хочу его хезон хочу. Прерываешься. Здесь интернет, будет куда, я помню, что там. Да, просто у тебя еще там два аккаунта, и поэтому верим. Да, плюс у этого гостя, у него, когда мы про Путина спросили, что паранты объехали мухи, то сразу батарейка села. Ну, Путину батарейка. Если ему там неудобно отвечать, пускай не отвечает. Милар Леха, Бог и дацер, он не про это говорил, а типа несправедливо, а чего верша Бог, что он жаловаться дешевле, не то, что этот, не по поводу дебини, подтягивает этот разговор, там, и я смотрю, молодой, там, и отметится, тихо, целую, сладко дючь, что один дючь, охошный, что на я начал эту пропаганду, час я его слушал, коротко, длинно, сказал ему, я могу не согласен, такой Армат Алиер Бош. Армат может сказать, это его мнение, я не согласен с этим мнением.
если мы были бы такие же, как Лицок и Эссенхеля, мы были похожи, на этих же дагестанцев были похожи, на этих кумыков были бы похожи. Что полностью со мной не согласны в этом вопросе, Лёха. Тут вопроса нет. Тут он просто спрашивал, ну, несправедливо ко мне обращались больше и форму, и чу, и не содержание этого спора, короче. Фриман продолжит. Нет, все-таки политический чат, здесь политику обсуждает и как бы... Сорвался. Лёха, он ще вверх мобилизации. И тем продолжается. Давай инновация, Лёха, халат вела, если что. Нет, ЦВН, я просто отключил микрофон, объяснил. Фриман, ты чего, там продолжение можешь делать. Зимой кант просто, да, верса лёгор гохил трубалёта заткнуть у нахсу, да, озуану, а ешь ворсу. Акше, ох, шел Джимчонг, да, возрастной гап олцен, и уqash вартнец. Да, бакичан, цела кигичар шейн, меркел пелк шейзова, короче, кант не искиет юзер из положения просто. Трубалёт, новый звание, какие рода войск? Нела, гура дün, что скул трубалёта, нас оценила свою харгу. Космонавт, Думаешь, накидываешь, остального, по-моему, на тебя не говорит. Он просто хотел сказать, что ты космонавт, Бяхмобилат. Он просто неправильно выразился. Лёха инженер, он думает, как... Главное, что до звания не дошло там дело. Да, Лёха всегда думает технологически, изобретениями, там, поэтому турболет, там, какой-то еще самолет. Так, Машвол. Муса, Новый Машвол, Муса, потом Ярбош, Емкуана, Дай другим поговорить, он дальше сейчас дух болтает, я замолкаю. Грузинский тем адитервай. Ибраим свой, короче, штраф выписать, Ириван лучше промолчать. Нет, кстати, от YouTube что, отписаться до этого, что, посмотрим. Владимир, да, если будет больше за меня, а? Ну, знаю, просто рассуждать, что интересно. Ца параллель я лей асенчик лошен. Смотрите, асмуд ойли хайшин суманит. Вот возьмем историю вот Грузии, как она вошла в этот союз с Россией, колонизацией нашей родины занимались, ну, участвовали в этом грузинская элита, скажем, да, мягко. В царское время и в советское время. Перенесите все это теперь на украинскую тему, на сегодняшнюю войну. Сегодня в этой войне участвуют так называемые кадыровцы. Каким наш народ в лице кадыровцев украинская история останется. Вот то же самое, Ибраим. В данный момент у Украины кадыровцы, последующие чеченцы. Конечно, это будет ассоциация с чеченским имабоас. То есть вот эта история наша с грузинами переносим на украинскую тему. Мы в этой истории останемся не как кадыровцы или Ахмад Сила, а люди с чеченской национальностью, то есть чеченцами. То же самое и наши отношения, исторические отношения с грузинами. Я это судить до этого, я не говорю, что сегодня мы не сможем договориться. Европа миллионами друг друга убивали, сегодня живут в мире. Мы и также можем жить в мире. Но это наша история, Шадухдаш. Мы не можем как-то это замалчивать, этот факт. То есть, вот тебе вопрос такой интересный. Все-таки ближе к моему мнению об этом деле. И Абхазия, Раскошцан, наоборот,
помогли бы подавить там абхазов и Грузию вставить в душу, обратно пихнуть. Как ты думаешь, грузинцы, насколько они были бы благодарны Русне? Да, Тесла очень только Прорусские, трудно. им были прорусские, а представь, если бы их, насколько прорусскими они были бы в этом случае? Куда еще по-русски? Там они отказались сегодня от американской. От американцев мы просто отказались. Мухечем. Куда еще по-русски? То есть, гипотетически, представь, что и Абхазия, Тахилла, то есть русские сказали, не, вы часть Грузии, и запихнули их туда. А представь, насколько преданные они были бы. Ну, видите, Грузия, на секундочку, сегодня государство, признанное всем миром, у которых есть традиция показать всему миру, они это делают, часто приезжают в Европу, показывают свою культуру, традицию. У них есть там курортные зоны, куда там со всего мира люди приезжают. У них много чего они могут там миру напомнить, да, в своей там исторических каких-то отрезках времени. Вот это. То, что они какой-то продукт давали там. Так, все-таки и они соседи наши, и нам как бы лучше, я-то понимаю, да, там какие-то моменты есть негативные, но нам надо все-таки устраивать, находить мосты. Я все-таки за это выступаю и полностью, если с нами сравнивать, мы сегодня нет, нас нету, мы не государство, мы полностью пехота Русни сегодня. А Грузия сегодня как-никак государство со своей валютой, со своими всеми атрибутами, со всем, короче, своим государственным устройством, укладом. Считаю, теперь ситуация, Вайчул Дикаю, и это единственное государство, с которым мы граничим там, помимо Руси. Всегда, и он не забудь добавить. Мыслю, Ибрем, я тоже такого же мнения, а они с Богом, но мы с тобой, мы говорим об истории нашей. Если, например, какой-то там молодой грузин, там, слетевший с катушек, или часть каких-то, да, там, грузин, которые не соблюдают там ни культуру общения, ничего там где-то в интернетах ратуют там или быкуют за свою имперскость некую, за эти дела, или пытаются там обвинить, там, как бы обобщить, да, чеченцев в каких-то там действиях, то в таких ситуациях тоже можно как бы противоположные какие-то моменты негативные показать. То есть, но потом нам все-таки лучше дружить, да? Как бы. Ибрем, а что не с Богом, мне сон говорю, я вот сейчас думаю, почему у грузин нет такого Ибрагима, например, который вот так сказал. Я никогда не слышал таких грузин. Ибрем, Хосан Бач и Шадухваха. Тут нет таких, как ты там, к сожалению. Ну, я не скажу, я бы не сказал, потому что немного я общался с грузинами, и все-таки там есть нормальные, получше Ибрагима люди. Ибрагим. Висло, докончи мысль. Ну, в принципе, да, свистало. Я хочу сказать, что вот в этой ситуации там, щепетильных, деликатных грузино-чеченских отношений с исторической виной грузин, как я считаю, например, отдельный хумштатиш, то есть как бы это персонализированный хумштатиш, вот грузин, это ахмабар интернет, что и оли такой бехал авди. Теперь школ, где обучают людей, где в голову вкладывают идеологию, то есть и они ее пронесут всю жизнь. Если им в школе в этом детском юном возрасте вложили в голову хорш врагишбу хорш дикбешбу алишца айнтайлен геница, то есть поделить, все, они это пронесут дальше. Там, кто и кто, конечно, может осознает, там что-то какое-то произойдет с ними.
озарение, но в основном те школьные программы, которые мы враги. То есть, к сожалению, это так, короче. То есть, как ты правильно заметил, то есть, Ибраим Шхил грузинский. То есть, они не ищут с нами. Мы им вообще не нужны. Зачем им вообще нужны? Не, это есть там нормально, по-моему, будет и указан. Сажим контактировать, лишь общаться, лишь если не со стороны вот этих клыков показывания, клыков заходить, то там вот я здесь даже в Австрии много видел нормальных грузин вместе, мероприятия мы проводим. Есть, да, которые там политически подкованные люди, я тоже общался, то есть они нормальные, вменяемые там люди, которые нас видят тоже там. Ну, в нас видят, не исходят, нас вообще нету. Давайте вернемся к этому. Нас нету, Теслы нету, Фейзена нету, Ибрагима нету. Понимаю, вообще нету. Есть какие-то будулаки, есть в Панкисе будулаки, есть здесь какие-то вот эти политисламистские будулаки по Европе где-то. Все, больше никого нету. Вот это вот надо тоже. Это согласен, Ибраим. Но личный опыт, он ничего не доказывает. Личные переживания, личный опыт ничего не доказывает. Дальше, грузинец там, с кем-то, ты не знаешь, что у него в голове, что он в своем кругу, на своем языке говорит, короче. А внешне картину, короче, судить дешь ты. Да, ты тоже не знаешь. Ты просто в интернете с этими какими-то переписывался. Да, но у нас с собой есть одна четкая лакмусовая бумажка. Действие избранного волеизъявлением большинства грузинского народа правительства. И это действие все показывает. То есть царь это не играет никакого значения. Потому что мы не можем залезать в головы людям и хардику, и гарву, и гарвейстику, и но у них есть элита и правительство. И по действиям вот этого самого правительства, элиты, мы можем судить, какие там настроения. Четко, 100% Да, но я с грузинами общался, они не безбашенные, как Нохчисан. То есть они туда не лезут, за Сирию, на джихады не лезут, за Армению, за Дагестан освобождать куда-то не лезут, бросая свой народ в пекло. За Украину куда-то кидаться под штыки, куда-то на себя брать весь огонь, создавать вот это восстание, там, соделить Грузию на сектора, этой хренью никто не занимается, ребята. То есть люди, с которыми я общался, они четко озадачены, обеспокоены, что вот это от столицы, Осетии, столицы, Южной Осетии. Южной Осетии, Да, оттуда до Тбилиси там пару часов езды. То есть они озабочены этим, и антируснявские, которые лезут, какие-то настроения, да, которые с русней лезут в скандалы, там, вот в такую, они опасаются этого. То есть они хотят аккуратно там на украинском, вот этом сейчас весь Запад, чтобы включился, понимаешь, весь Запад не может русню, куда эти будут на рожон лезть туда? Это не хотят. Ты совершенно другую вы обвиняете людей, вы Бокуду, вот я часто наблюдаю здесь в интернете, люди, почему грузины, да вот так надо было сказать, там, вот так надо было выступить, надо этого выбрать, русским надо, отпор дать, там, туда-сюда. Нет, так это не играют в это люди, понимаете? Ты вешаешь на меня, что я говорил, грузины должны дать отпор, в жизни осъяли, да? Не знаю. То, что, например, они делают какой-то выбор, да, каких-то политиков, которые с русней там, пытаются заиграть или в каких-то хороших отношениях, это тоже своего рода люди пытаются, чтобы их не замочили. Да, сделать так, чтобы их не замочили сразу, а как-то протянуться, чтобы весь Запад не может русню победить. Здесь какие-то анзоры, позоры, вот это, какие-то палестинцы, исламы, ингуши бегут куда-то, Украину от чеченского имени создают.
взводы, батальоны, восстания с Турцией каких-то этих. Это не играют люди, мир вменяемый. И Украина никуда не полезет, если с ее территории это уберется, это гадина. Если это так, что они все понимают, то вы вообще готтер понять дадезак царь. Вы понимаете. Кадыровцы шхает бабиш бацакуш, они должны четко понять кадыровцев, которые тоже, как и они, хотят жить и в Западе победить целую, что русская он беш больше. Да, они не хотят стать ни украинцами, ни грузинами, не хотят утратить свой суверенитет и стать такими же потом кадышками у русских. Они поэтому выкручиваются. Как я понял. Ну, кадышк, они как бы и за себя не отвечают, они готовы, если кадышки поставляют на конвейер своих соотечественников, а отсюда закаевцы поставляют на конвейер своих соотечественников, нас 300 тысяч в Европе, можете нас закидывать, и оттуда такое же поведение, за тобой грузины не будут ходить и тебя согласишь, и украинцы никто не будет. То есть я хочу вот так вот подойти к этому, разбор полетов, а не так, чтобы раз сел грузинш бьехомшу, украинш там бьехомшу, запад, неправильно это все равно. У них у всех есть национальные интересы, кроме нас. Да, что национальные интересы. Это точно, они законно превосходят. Единственное, юха и сун савойс грузин ищет варсун ваш грузин войс бош, обычно хочу бош был и оппонент шбат царь суном лично сахил бош. Лично здесь не играет никакой. Ты можешь 100 тысяч грузинов знать, которые хорошие, там, ты не знаешь, что они думают, но они как бы такие есть. Да. Это я тоже учитываю. Но тут было сказано, что будете, Ибраим Саннеш, будет туда-сюда. Мы не знаем. Да, мы не можем. Меня же тоже не знаю. Беру свои слова обратно. Дохковели свои. Презент, тебе не дали выбрать. Короче, гасить то демократия, что-то вообще. Нет. Демократия, по тебе нельзя судить, потому что тебе не дали выбрать власть, по которой можно было тебя судить. А они им дали власть, поэтому мы можем их судить. У них демократически избранная власть. И решение власти... Там у нас были много моментов просто с грузинами, там Зияд Гамсахурди тоже был, там его какое-то окружение. Поэтому так рубить не надо. Я про коллектив. Тем более, когда мы были как бы государством, да, уже, хоть и не признанным, хоть там, но уже как бы сформировавшимся. Мы пошли и полезли в Абхазию, да, там тогда нас как бы русняву мадацарева, так, Балабан, Абхазия, Чугуяштин, а это уже нехороший показатель. Потом взрывы делали в Грузии, и в Радуев брал вот эти вот... Да, Багратионе был там, и Берия был, да, много их было. Я просто что хочу сказать, что правильно надо оценку делать, не на эти моменты разделяющие, а нужно на объединяющие, да? Когда мы о политике говорим. Когда мы говорим о шпане, там, о каких-то этих эмоциях, разборках, там, конечно, можно и Сталина, и Берия, там, и все, что угодно, короче, включить. Я, к сожалению, Муса Вистралитинш, мы все время говорим, и что нах мы бухучаемся. Говорят. Малая хрендей. Грузия, она разная, как и все остальные. И на уровне политики они так все-таки всегда тяготеют к чеченцам. Вот мы там 5-6 босиков революционеров в конце 80-х годов, там 87-го года, 88-й, 89-й особенно,
ошивались в Тбилиси, там издавали там газету «Кавказ». Вот. В Гамсахурде, правда, он первоначально тогда еще не был президентом, но и потом, когда он стал президентом, он продолжал нам, чеченцам, помогать. Хотя мы были никто. Вот. Потенциально уголовники. На мне уголовное дело висело, остальные тоже там и так далее. Да и они нам деньгами помогали, в гостиницах шикарно устраивали. Бесплатно мы жили в гостиницах. Вот. 2 номера газеты мы там издали бесплатно. Да и, вот. Хотя это было опасно для Грузии. Там. Один раз окрик был в их сторону из-за нас, из Кремля. Вот. И потом в личном общении даже вот разные люди, вот, Жаба и Оселяне, там, вор в законе там, и так далее, я с ним тоже якшался, да, его любимое лобби с ним кушал. Вот. Даже он очень высоко отзывался от чеченцев, очень прям, да. Вот. И даже одному корреспонденту российскому патриоту он давал интервью, этот российский патриот хотел подловить, подковырнуть Оселяне. Спросил у него: вы чеченцев боитесь? Он сказал: да, боимся. Вы 100 миллионов, вы же тоже боитесь чеченцев. Поэтому мы тоже боимся. А он его обломал. Вот в разных, ну, а простолюдины, я много там, мы в селах грузинских бывали, там, в горе бывали, там, и простолюдины, и самый высший уровень, выше президентов нет уровня. Вот, даже когда Гамсахурди был президентом, Ахмад Баканаев был молодой журналист, он был в комсомольском племени работал. Ему нужно было там, ну, для престижа там интервью взять у самого президента, да, и для него было. И я с Гамсахурди договорился, чтобы он принял его. И вот он, молодой пацан, ну, пацан, сколько ему там, ну, молодой человек, он был, почти юноша. Вот. Я там стоял у колонны, там ждал его, а этот помощник президента вне очереди, там в холле сидели там генералы, министры сидели, ну и ждали там аудиенцию у Гамсахурди. А его помощник Цийцы, да, такого низкого роста, с четко поставленным басом вышел: Ахмед Баканаев. Вот торжественно объявительно. И этот молодой журналист вот сквозь этих генералов, министров прошел туда к Гамсахурди, я там угощал его кофе, там поговорили. И он до дверей его проводил. Вот. И великолепное интервью он потом выдал в комсомольском племени Ахмад. Вот. Это подняло его престиж до небес. Да? То есть грузины на всех уровнях, от рядового колхозника до самых этих, ну, все-таки в массе своей тяготеют чеченцев. Потому что грузины, они в основном очень благородные. Там, у них там понятие чести, там, гостеприимства, это кавказскость у них очень четко просматривается. Да? Вот, и как Гамсахурди говорил многожды нам в такой компанейской беседе, грузинам самый близкий народ на Кавказе — чеченцы. Вот и слова Гамсахурди. Вот, и что
разные они бывают. Но среди них, конечно, были там отъявленные негодяи, там, и в царское время. Возьмите там Тицианов, генерал, который вообще лютовал, да, вот, из шкуры вон лез, кровь кавказцев проливал, да. Вот. Были отряды грузинские там против чеченцев, такое тоже было. Вот. Что далеко ходить, он выселки-то. Лаврентий Павлович, тоже грузин. Ну, говорят, он еврей, но он грузин. Он себя считал грузином. Вот. Гюйчиани, который руководил непосредственно выселкой. Да, много было и таких тоже. А среди нас что? Мы что, в белых тапочках чеченцы? Ой, сколько было там предателей, да, которых, кстати говоря, мы до сих пор чтим. Дукайоч, там, кандидат наук, интеллигент, он, там, я его давно знаю, там, умный, там, все. Вот. Овцы Чермой, Мухула Муса, это герои, это наша слава. Ну, какой нахрен герой, ахуиц, он кровь чеченскую проливал, матерый враг чеченского народа. Вот как так можно рассуждать, да? Вот. Войну Букуш, почитаемый до сих пор, кстати говоря. Вот. Эрил, Батякш, Халацун, пожалуйста. Царсон над чеченцами никакое ФСБ, АБВГД над чеченцами так люто не издеваются, как они. Вот. При большом стечении народа под камеру родной брат, по-моему, или двоюродный брат Кадыровского одного фамилии Телесон. Анну Саган ластит артивер бет. Это ужас мы. Хачех яхит мадизаби нахчевалая. Ишь нахчи мабат, вообще-то говоря, они, может быть, родились чеченцами, но они давно перестали быть таковыми. Ментально уже перестали. Вот. Они уже античечены. Давин, масса чеченцев, наха, мюкка, там, допустим, в горячке, в разгар спора, вокуш сагандуй. Бетхтар тоже. Это щенти, хотя касанадуй. Даже хуже, по-моему. Вот. Войну между будущим развелось. Да? Поэтому грузины разные, и мы разные, все разные. Вот. Но у грузин хватает интеллекта, общественного интеллекта, вот, действовать сообразно национальным интересам. Когда им выгодно, они там ведут так, когда не выгодно, по-другому. Вот. Ситуацию в этом их я бы не стал упрекать. Вот. А мы тоже, да, еще вот. Надо было мне идиоту круглому, законченному, дремучему идиоту выступить за Абхаза в 1982 году. Басаеве, Гилаеве, Ханкарове. В 92-м, отправили тебя в 92-м. Вот, агитировал там, Штыгова там. Но мы, правда, у нас цели были благородные, мы их туда не воевать посылали, а первоначально для посреднической миссии, как голубые каски ООН с Вандой, чтобы не было столкновений между абхазами и грузинами. Вот. А вышло так, что они втянулись по неволе, нехотя, кстати говоря, нехотя, потому что и я знаю Ханкарова, Басаева, Гилаева, я всех знаю очень хорошо, это мои лепшие друзья были все. Вот. Они к грузинам относились с большой любовью.
очень уважительно, да, они войны не хотели. Саанюки войнюки санса ездили маюте, китовая не бог, сагоми керсига, министр обороны Юбов, он словесный, и так вот чеченцы хотят от моря до моря имамат сделать, халифат сделать, брызгал ядом, а потом пару раз устроил провокации. И эти провокации надо было погасить. Ханкаров погасил эти Ханкаров, а потом Басаев. И вот так вот они тянулись по неволе. В этом меня... А вообще с самого начала мне надо было четко грузинскую сторону занять. Вот. Но ума не хватило. Если в молодость знала, если в старость могла, Бог всегда. То есть среди нас много тоже таких. Нам надо научиться всегда действовать интересами государства. Личное, да, далеко упрятать личное. Личное там с друзьями, с женой, с любовницей там, и так далее. Да? Вот. А когда ты вступаешь на тропу политической деятельности, ты должен, если ты, конечно, не негодяй, вот, если ты любишь свой народ, то должен интересами нации руководствоваться. И если это чеченцам выгодно, надо мириться с чертом, пока брод не перейдешь. Вот по этому принципу нам надо поступать. Но таких политиков у нас пока нет. Вот. Каждый чеченец жаждет власти, даже самый тупой. Вот. Кроме власти мы ничего, ничто нами не двигает, к сожалению, пока. Извините за многословие. Пару минут, если дадите. Без того. Слушай, Гюржи, Барцев, мы это говорим сейчас, старшее поколение, Ибраим Саболга, но они уйдут, а в школе уже в учебниках, если у них преподают, как врагами представляют Ванохчи, это у них останется в мозгах, и они уже будут передавать своим детям. Второе, там в Грузии они составят памятник Сталину. Восстанавливать Яшита памятник Сталину. Это как плевок в нашу сторону. Третье. Но смотрите, в 2008 году Чумбаранчена и афишировать Яшибига Мамари Войнокчи Сигаруш. Гиржи Хижеш Басер, наоборот, и с собой Чумбарсига. Это Сигахиловский грузин мне рассказывал, да, там, они там наоборот старались и осетинские квартиры, что да, и собой, и уж грабить собой, чи, слюкающим Барсига Багнаш Бац, а так это представляла российская пресса, что Йорш, о, чеченш, батальон, они востоки, запад, еще батальон, и больше афишировали так. Ну, это я знаю, там, не понаслышке, смотрите, Хильчарыч, Дицаныш, со мной созванивались, это мои там, родственники тоже были, это худейшие, сама молодец, они как хизбу байтиш, Коти Хаях Бош, команда у них была Хавиан, формировалась, поэтому Чахилла Гласер, десантными этими командователями Гласер войсками, говорится, с объемом. Он там прибежал, он там никто был, он им команду давал Коти Хаях Бош. Они могли бы это взять Коти, но я им сказал, говорю, Коти моя поддержки, мы не сможем отказаться от. Что разговор у нас был. В Кицамаду царские времена, они войсанут, он был войсак, Кумасабу. Мы там не заявляем претензий конкретно, были конкретно, но чем больше хилел бы сами Кернахбац. Разные они там, я ничего не говорю, но мы об этом не говорим. А до царей мы знаем, что это Раска наш, были Раска, Шхала были выше. Так,
в Отечественную войну Войцех Эрдош приложил руку именно Сталин, приложил руку Берия, все приспешники, все ЛС, НКВД, а это грузинам много было там. Войдакам, Дойч, дай, наш Ишму. Мы об этом тоже молчим. Мы говорим, это Советский Союз тогда был Бог. Ой, мы смотрите, флаги Лиршманатова, они уже в школе закладывают, что Дейршана, ой, враге, что Бог. Хотя мы для них всегда были прикрытием, сам постоянно сам водишь древних времен. Шен Вухалхиль, Шен Вухаль, к нам обращаться один будешь, водишем Бог. Они об этом не пишут, а Сталину памятник восстанавливают. Это как плевок в нашу сторону, я считаю. Из Грузии баланче, на цыган, туда там Грузии боссы, Украине баланче. Мы находимся под оккупацией. Весь мир должен понять, мы находимся под оккупацией. Россия представляет, как будто вы отдельное государство. Сан-Текет, Украина, Текет, Вайдош, Сан-Халва. И сейчас представляет, как будто мы не даем остановить эту войну, как будто Вайцакирас, Ахмдош, Кадыров, Саума Инсума, Саума Яхти, он там свисток дали им, там он быстренько выполняет команды. Все об этом знают, а представляют, наверное, российские, Deutsche, может, ЕГЭши, ФСБшные конторы, эти, которые в Европе находятся, они представляют ночи, как будто Вайхалгадо или что-то, как будто власть в России у нас в руках. Также грузины сейчас это двойственная политика. И отставили памятник восстанавливать. Ничего восстанавливать. Еще Йокоса памятник вот это плевок в нашу сторону. Она власть. И согласен. Треть населения, там, больше половины, даже половину населения мы потеряли на высылке. Война Илдинага, грузины именно. Шейцабезом были, они выплеснули это, да, в власти мода, в России, в Советском Союзе. Лёху, можно я тоже свои 5 копеек вставлю? Я просто хочу опять повториться, никаких нас нету, чтобы нам Сталина памятники ставить, чтобы с нами вот так поступать. Что у нас есть? Вот у нас как-то на эфир заходил украинец и спрашивал у нас, почему вы, чеченцы, нападаете на Украину. И вот мы там с Тойзаном попытались максимально развернутый ответ ему дать, да? Почему чеченцы нападают на Украину, почему украинские нынешние политики в свое время как бы тешили там на сценах русских, когда нас теряли без вести, почему нас передавали русским, почему мировая общественность заняла прорусскую позицию там и так далее. Вот это все мы когда начали разжевывать, и наш украинский друг по мере вот этих нашей беседы начал спрашивать, а Кадыров, он насколько вы считаете важная персона, вот, насколько у него есть власть. И мы ему объясняем, что это абсолютно просто вот этот сын своего отца, да, на которого на отца сделали ставку, потом вот этого сына посчитали более дураком, да, то есть если у его отца было что-то, свои какие-то видения, то это полный ноль, то есть обычно как выполняющий команды вот такая персона. Так, и что мне объяснять, где я шел, несколько человек этому украинцу в личку пишут, ты вообще с маргиналами здесь разговариваешь, Кадыров, там у него сильная власть, они тебе рядом говорят туда-сюда. Понимаете, что ли, Лехук? Вот что здесь происходит. И то мы здесь где-то в своей дыре сидим в Телеграме, нас нигде больше нету вообще. И нам не дают куда-то вылезти, у нас не получается наружу. Вот здесь на корню гасят.
всяких кого угодно здесь представляют и вот это назад тянут вот это дело. Но даже здесь, вот в этой дыре, когда к нам заходят вот эти люди, даже сейчас вот здесь мы общаемся, я не исключаю, что по личкам людей ходят какие-то ублюдки здесь, и им пишут вот такие какие-то вещи, которые отбивают от того, что мы здесь говорим, там пытаемся донести. И я вот что хочу сказать. Вот мы сейчас здесь говорим, что Кадыров, он не это, он не то. А там все остальное пространство, вот этот чеченский вакуум, он забит вот этими пропагандонами, которые сидят и постоянно долбят всем, что Кадыров это персона, мы там сами вот эти подрусские, там, мы за 3 дня Киев, там, туда-сюда, грузин поставим на место, мы батальон Восток, там, то есть везде вот там лезут, с этой стороны вот эти тузики, шмузики, которые здесь, шавки, они это подтверждают, весь фокус сделав на вот этих вот. А ищет происходить молодое темно, поэтому я-то понимаю там вот эти моменты, там много чего есть друг другу предъявлять, все что угодно, но я не знаю, всему миру мы можем предъявлять. Вот Германии мы можем много чего предъявить, да? Они нас не признали, они нас передали много ребят оттуда. Там есть даже места, которые потом погибли люди после того, как передали. Мы же не будем сейчас свои позитивы рвать, свои паспорта рвать. Фудел, наутфюльшу, немчин, австрийчин, по-европейчин. Я топтать не хотел, короче, ваш позитив, вашу помощь, там, социальную или условия, которые вы мне здесь дали. Нет, мы все-таки пытаемся какой-то в этой ситуации найти что-то позитивное и как-то сосуществовать с вот этими людьми, понимаете? Ищу из политики, наверное, в дипломатии, существует дипломатия, такое дело, да, которая должна, наоборот, выход вот это искать той или иной сложившейся ситуации. Я, например, за это. А так, конечно, если мы начнем предъявлять там друг другу какие-то моменты, там много чего есть. И заткнуть можно, и друг друга заткнуть. Но лучше этого не делать. Лучше как бы искать позитивное со всеми людьми. Putin وامن Putin بيرش داس وش عقولين شيء أبو ما يعرفش فوران دي تعتصم اللي دعوة يتعدي تاشي جورجي شتيب ولا تيم جورجي دعاها خير كان بيت جورجي بتاشي شتواش والله جوين Putin هو ماش جو شغولا وش برغول كيش السلام عليكم. ها السلام عليكم. وعليكم السلام وملو وعلينا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ишь, что есть? Я теперь защищен от ТБ в спину ножом. Я просто губах вот и вижу, что отношения Украины, что куда тоже гадание, что общественная деятельность, лило, что дерля, цахаслать. حيقول كلا بتجوجي دعوقة يحاول ويختن حوشل دعاتن أوكرانيا تن دعات ميتينغ شو دعات ميتينغ شديسة تن ودعا تن плакачки что ودعا تن короче شايل تعليل شو деятельность هاي شادول هم كلا بتوش ليل هذات يفتمو ابن أحتاج شو أجر ودي إشتان
Хоцалерин огород делаю, что, а потом заходят какие-то люди и на этот огород начинают прыгать, топтать, даях-то, вон, амхум хряется, хвост смаш мишляч, кушта, говорит, помидор, шави, 4 хави, воштиная, что, даях, пошта, лерте, яц, пайда, нет, короче, наука, дайте. Ца ищет отношения, государство, то есть, у нас изменить, ситуация, позитивная, какой-то нащупать что-то общее, да, с вот этими другими народами, там, как-то даже на таком, на бытовом уровне, на межгосударственном у нас нету таких возможностей пока. Да, на бытовухе хвились, а он нащупать, да, и раз сел, наехал, и упали, и он один, такой элца. Сунделась ищет относиться до солнца, но хитовается, раз, рубить-то дольше. А как? Конечно, и киргу долечь друг себя, у друг друга, можно много чего. Вообще, изначально, раз при Кавказе, обоша, там, гюржиш, хакайкан, будешь, что ты далее, да? Но, я, турк, чубеч, бортенка, раз, пошел. Ходили, короче, по линии православия. Ой, полностью выезжал, оттащил. Укр, и укр прослойки. Тут его счастье добил было уж от юга аж выйдешь. Так, нам это не понравилось. Нам это, соответственно, не понравилось. И вот так вот, как бы, вот это разборки там начались, модели. Так, и Лука до тебя, помимо этого. Также Вейн Элла познает сундуком, что тебя. Поэтому и он билгал дуахшайна, и да, есть, но юг местик твоя воля дуэль, да? Тем более в состоянии войны, да, свои танцы, слушайте. И что и салам слушаю, минуте, мачо хазло цорш. هذا ماتش عايزين فاروق مارشال Да, Маша. شاز Микрофон, да, и уже югуешь. Сюлнеш буйна лет. Алейкум салам башт. Дух мел ола. Духо. Да, смотри. Духо шан шук козаи буквы по устату. هذا محمد Халу чаати я виста холша микрофон. Хазю. И салам ну. Тем барасом, тем. Тем, короче, дел хайелла гюктем полностью. И хуярса, и салма шлуша бэс. От пулевы эн Путинс. Коранда, ручной работы. Тут и оба ехали. И между алларчит. Нормально вахинс. Шар дахух тарду элхиятю. Ибрахим, кстати, Цаноитан комментарий, генион, возьмите голос Путина, сохраните его, да, и в будущем будете говорить, что это был голос нашего посланника Путина. Цано комментарий. لين متحل بالله لين يوقع عويل لوتشا قي أولى هذا كان زيت بلزمي روات عويت لين يوقع عويل هو الميكروفون вообще قيزون هون هم خزر اللجان Наушник Сани, Ворса, Сабар, Замиру, هو هنز ديك خزر انت قلت ايه روح
полностью. Да, ты наушник Саня Уарса. Заболь за миром. Масса лучше. Масса иншалlah. Но موزلة وعاول يسقط بنزل يروت ووش لتوا مك شواتشي ووش لتوا مك شواتشي تقول تيوي ما قاديرا دو أتصل بيهم ناشش Кстати, Ленин, Путин, главное, изомовой наставник после Екатерины Великой. Так что нормально, тебе ну плохо. لجين شو ناحية رح ميكروفون بونشور إيري الله طبعا ير بقول حال بون ميكروفون السلام عليكم قلنا что эфир зависит шум Dela so naушник Саня o era o разговор юкуза сунде наушник Саня то شون наушник мичер керё цакиет со самый дешёвый один Ибраим раздел делать на днях этот наушник оригинал мою да уже разорить скоро магазин наушников айоч делать миллионер воркс уже одни из самых дешевых наушников люксуя 21-2 евро дал Алиэкспресс шурьет нормально короче бол какая Дела наоборот оригинал да вятись да не ушиндина болга бы на следующий день вот либо халет бош салет إذا خل точнее خزق حملة خود تان ميكروفون جا دوش خزق وكون جا تخيش تفار بفوش شو جنده ديكيش ستانيستا جشت بالي بوتر оригинал наушник шок сюда опа китайский только фирменный нормально не я узкоглазым не доверяю ну по опыту Гушман это оставлял да швазишу нормально توقف واحد كذا شايوخ عشان عشان بيشتغل كذا شنده هو يشون والله كمان دوش تسن عايش هو يشون بويا ديلا سينشام خس شو شادي комнате чё вся ула уча era ула это он был санда кстати Джамбетов Путин марулları yatılırlar sana girişin Martıl Milk Putin orti avüçol Lukashenko olçuvanı gorti masyak moğiş. Да, нага сан бокол двойник валла, точно с Лукашенко волчий гвахч. Тебя хуй шагать, ты посмотри на эту скотину бог. Точно тунах терворка пузырный. И нага сан разный регион, что телефон, чи аппаратур могут там для европейского региона, там для азиатского. Ищет, короче, хай тебя, двойник куй, дай совач. Вот Лукашенко волчий го человек из-за, короче, войну человек цах волчий второй. Дербенте yani ol versi iz Putin кресю. Масх. Тебя явно там. Ну так не сташал да дербенте цавон ерез. Представь себе хакм штини до 2 метр, 6 метр расстояние латош даже Цабеш вообще на другой край стола вахишош был, так на второй, третий день хахло дербенте выйде, я сюлю задуштение, короче, в щеку, в щеке, духой, селфиши, аж и движение льё, верса,
Ich denzi из Гурки Гошуиза, Цанци Юхи Ваху Шуаца, Хохки Нохчу Чу, я целый, короче, жаз бандал, вот это не ва, чек дал, очень налил, да, мут ешь види, знаю. Кстати, Шун Зеленский, вот. Шун, короче, дик двойный коиз, ногчик. Только мальда я говорю, уж точно копию. Так, ладно, Кенты. Уже 10. Гергию чу. Нагасан тем мюй, я же хуол. Стае, ола. Да, ладно, мой нагасан тем умела. Дальше дай вот. Дела, тем. Собам бахеху. 40 стоят, эфир. Короче, так обнял и 40. Дела, бамба. Что-то ты хотел, ты мотаешь, так что? Дагдо, и ола арам, да, до утра. Даже он асу, вообще, я чувак, как ты с ним справляешь? Вообще, нерв мутёрился. Я чувак, и на пласцане выставил. Чего, терпеливился, гомой, прям. Да, ладно, что хочу стерпели, وخلهم ده просто شو مثلا تكوج ويخشي شيء هم تخلشات هتشو انك تعون انك طايزن تعون ادن ولدات هنا انك ات دبيل ات تناد سبيتا النا شيء قديت هم تخلش هتشو ان شون كوتشا وهن هو كوتشن باقي هتتعشتي هم слишком значит, шпана сан лилась, как и хум как есть, воспринимать отвечам. Нормально. Кстати, основно хорнетейна я это не рабчук насчет своего плана следующего эфира. Ладуагияш. Ответить модели слухать. Знаешь, Ватсону. Да, цунде барасам, да, свой эфир я лукфор, уэлфиечун, я его есть. Что дикхер даре алфиецу, как раз ютуб чукусу, я его есть. Насух напасте, после чукосы, я его. И идет эфир, да, он еще. Ну, так, мотивирую, это говорится, девчонка, акулу. Хейчер, я шьёт чренаться, цены славишь, доверься, бегнах сандабел, я заковый так бы союз, чё, цунде, аусдиз, хейч Ватсон. Наоборот, налишь лиц. Так и ты решил, сонду ты ещё думаешь. Вообще ухай. Ладно, короче, микрофон это человек запороть еду, я вот чу, он учал, короче, не случайно вирус, любой эфир, интервью, двойной сайт тоже, батутка. Давай, сахару, бесполезно. Дик тут, он... Чё пышар, барасам шар. İbrahim, daireye sol efir yerinde, yer ziyade. Üstü kalması eri. Выстрела шорё, Томас Джеффри Хэнкс. Наверное, дик тут ахтане, наезжу отдыха, если чё, шун моё узер. И круглосуточный эфир, шун. Дальше там выстрелок, отслаем отмазывать себя. Постоянно. Да, его, чушь, надо
Машон.